Let me share my screen with you. Okay, so this is the first tutorial that we have given to you to submit. Okay, let's go through these questions one by one. First question, describe each of the following terms. Actually, these definitions were given in your first chapter. Okay, you can go through your first chapter to answer the first question. So I'm not going to answer that question again since you have those definitions with you. Right, so let me see the second question. So if you need any further clarification about these terms, please let me know, okay? I hope you already know these definitions. What is a parameter? What is a statistic? Then population, qualitative data, quantitative data, and their differences. Differences between qualitative data and quantitative data. Okay, I hope you already know these things. So if you have any question regarding these terms, please let me know now. So let's come to the second question. Identify the population and the sample for each of the following cases. එකන දැන් cases දෙකක් දීලා yes තුනක් දීලා තියෙනවා ABC කියලා. මේ cases තුනට අදාළව අපිට identify කරගන්න කියනවා population එක මොකක්ද sample එක මොකක්ද කියලා. Right? So let's read the first part. A cat food company would like to know all the pet stores where it can sell its canned fish. The company has data on the total number of pet stores on Sunset Boulevard or whatever, I don't know that word. This pet food manufacturer can now create an online research by only selecting the pet stores that sell cat food. The data characteristics are studied. Okay. If you don't understand the paragraph, please read it again. Then you will understand something. Okay, read the case again. Then you will be able to identify what is a population and what is a sample. Okay, right. So let's read this again. A cat food company would like to know all the pet stores where it can sell its canned fish. Can food company, cat food company, පටන් ගන්න හදන යාලා කැමති යාලට මේ can fish sell කරන්න පුළුවන් pet stores මොනවද කියලා ඔක හිතෙන්නේ කියලා. හරිද? The company has data on the total number of pet stores on Sunset Boulevard. ඒ කියන්නේ යාලා ගාව තියෙනවා data ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ඒ රටේ හරි ප්‍රාන්තේ හරි තියෙන සියලුම pet stores මොනවද කියලා යාලා ගාව data තියෙනවා ඔක්කොම ඒවා. So this pet food manufacturer can now create an online research by only selecting the pet stores that sell cat food. දැන් යාලා ගාව ඔක්කොම pet stores ටික තියෙනවනේ. හරිද? එහෙනම් ඒවයින් මේ food manufacturer ට පුළුවන් create කරන්න online research එකක් මේ තියෙන ඔක්කොම pet stores වලින් ටිකක් විතරක් select කරලා. Only selecting the pet stores that sell cat food. The data characteristics තමයි යාලා study කරන්නේ. දැන් මෙතනින් population එක මොකද්ද? sample එක මොකද්ද? කොහොමද ඒක අඳුරගන්නේ? population කියන්නේ මොකක්ද? So you will need the definition of population in order to identify the population and the sample. Population කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන හැම individual එකක්ම consider කරනවා. ඒ කියන්නේ එක element එකක්වත් එක subset එකක්වත් එක sample point එකක්වත් අපි අතාරින්න නැතුව සියලුම individuals consider කරනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ population එකක් කියලා. හරිද? sample එකක් කියලා කියන්නේ මේ population එකෙන් ගන්න එක data subset එකක් විතරයි. එහෙනම් all pet stores තමයි population එක. සියලුම තිබුණ pet stores ටික sample එක වෙන්නේ pet stores that sell cat food. එහෙනම් ඔක්කොම pet stores වලින් sample එක වෙන්නේ මොකද්ද? cat food sell කරන pet stores ටික විතරයි. හරිද? එහෙනම් ඒකෙදි population එක මොකද sample එක මොකද්ද කියලා identify කරගන්න ඕන.
හරිද? මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැම්ම අහන්න. මේ ඩිස්කෂන් එක නිසා තමයි මම ගොඩක් මේ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. මොකද මේ සාමාන්‍ය ඩිස්කෂන්ස් කරන්නේ ලෙක්චරර් නෙමෙයි කවුද ටියුටර්ස්ලා. එහෙම නැත්නම් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ස්ලා. ගොඩක් වෙලාවට යාළුවා ඉංග්‍රීසි වලින් කරාට ළමයින්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් එනවා අනේ මේ මිස් මේ අනේ සර් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ එහෙනම් සිංහලෙන් කරන්න. එහෙම කියලා. හැබැයි ඉතින් සිංහලෙන් උගන්වන්න බෑ මොකද ටැමිල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒක තමයි ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ. නමුත් අර දැන් මම ටියුට් ඩිස්කෂන් එක කරන්න ගත්තේ මේ ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන්ම ඒව සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් වන නිසා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් මයික් එක ඔන් කරලා මගෙන් අහන්න ඕන දෙයක්. මේක රෙගියුලර් ලෙක්චර් එකක් නෙවෙයි. මේක ඩිස්කෂන් එකක්. ඒ හින්දා ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අහන්න මම උත්තර දෙන්නම්. You can use any language. English or Sinhala it's okay. හරිද? දැන් part A එකේ population එක මොකද්ද sample එක මොකද්ද කියලා අපි identify කරා. දැන් අපි යන් part B වලට. I think someone has turned on microphone. Let me mute it. Okay. Right. Okay, now let's move on to the next part, part B. A survey is carried out at Penn State to estimate the proportion of all undergraduate students living at home during the current term. Of the 3,838 undergraduate students enrolled at the campus, out of them, 100 was surveyed. මේක දැකපු ගමන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sample එක මොකද්ද? මේ population එක මොකද්ද කියලා නේද? මොකද්ද population එක? මොකද්ද population එක? මොකද්ද sample එක? ඔක්කොම undergraduates ලාගෙන්, ඒ කියන්නේ campus එකට enroll වෙලා ඉන්න ඔක්කොම undergraduates ලාගෙන් 100ක් විතරයි survey එකට ගන්නෙ. නේද? එහෙනම් සියලුම undergraduates ලා තමයි population එක වෙන්නේ. A survey is carried out at Penn State to estimate the proportion of all undergraduate students living at home during the current term. කියන්නේ ගෙදර ඉන්න අයනේ. තේරුණාද? එතකොට මොකක්ද යාගේ population එක මොකක්ද යාගේ sample එකයි? campus එකට enroll වෙලා ඉන්න සියලුම undergraduates ලා තමයි population. එතනින් අපි survey එක කරන්නේ. හැබැයි survey එක කරන්න අපි sample එකක් draw කරනවා. ඒ sample එක n equals 100. ඒ කියන්නේ elements තියෙන 100. එහෙම නැත්නම් undergraduates ලා 100යි consider කරන්නේ. එහෙනම් selected sample එක තමයි අර 100 students නේද? population එක තමයි enroll වෙච්ච ඔක්කොම undergraduates ලා campus එකට. අන්න අර 3838යි කියන amount එක. හරි නේද? මේ ගොඩක් ලේසි මම හිතන්නේ කරගෙන යන්නම්. තුන්වෙනි එකේ තියෙන educational policy researchers randomly selected 400 teachers from the National Science Teachers Association database of members and asked them whether or not they believe that evolution should be taught in public schools. They received responses from 252 teachers. එහෙනම් population එක මොකද්ද sample එක මොකද්ද? යාළුවගේ survey එක මොකද්ද? එයාලා database එකක් මේ කියන්නේ එයාලා data collect කරනවා public schools වල මේ evolution උගන්වන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. හරිද? එතකොට teachers ලාගෙන් තමයි අහන්නේ. teachers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? randomly selected 400 teachers from the National Science Teachers Association. ඒ කියන්නේ ඒ teachers ලාගේ association එකේ NSTA කියන්නේ association එකේ teachers ලා 400ක් randomly select කළා තමයි එයාලට තමයි මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ මේ public schools වල මේක උගන්වන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. හැබැයි response කියන්නේ respond කරලා තියෙන්නේ 252 teachers only. ඒ වුණාට අපේ sample එක මොකද්ද? 400 teachers. Population එක මොකද්ද? All members of National Science Teachers Association
sample එක 400 teachers. ඒතර 252ක් response කරා කියලා sample එක 252 නෙමෙයි. 252 කියන්නේ අපිට උත්තර දීපු ප්‍රමාණය විතරයිනේ. නමුත් අපි consider කරේ 400ක් කියන teachersලා. ඒ 400 දෙනාටම අපි ප්‍රශ්න යොමු කරා. තේරුණාද? ඒ හින්දා අපේ sample size එක 400යි. sample එක අර 400 group එක තමයි teachersලාගේ group එක තමයි sample එක. population එක කියලා කියන්නේ ඒ NSTA කියන association එකේ ඉන්න ඔක්කොම members ලා ටික ඔක්කොම teachers ලා ටික. හරිද? okay. Right. Now we have a question to calculate mean, median, and mode for the following data. So I have taught you when we have a data list, first thing that we need to do is ordering the data set into in ascending order or descending order. පළවෙනි මේක තමයි data list එකක් දැක්ක ගමන් ascending order එකට හරි ආරෝහණ අවරෝහණ දෙකකින් මොකක් හරි පිළිවෙලකට මේක reorder කරන්න එක rearrange කරන්න. ඒක තමයි first step එක. එහෙම rearrange කරාට පස්සේ තමයි අපි ඕනම එකක් හොයන්න යන්නේ mean ද median ද mode ද මොනවා හරි measure එකක් අපෙන් අහනවා නම් ඉස්සෙල්ලම rearrange කරලා ඉන්න ascending හරි descending හරි order එකට. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් mean එක හොයනවා නම් මේක ascending තිබ්බත් එකයි descending තිබ්බත් එකයි. ඔව් mean එක හොයන්න එක බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් අපි rearrange කරාම අපිට ලේසි අපිට clear data නේද අපිට වෙනම sample points බලා ගන්න පුළුවන් minimum එක බලා ගන්න පුළුවන් maximum එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අතර කොහොමද points disperse වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා the first step is to reorder the or rearrange the data list in ascending or descending order. Okay, right. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? mean එකයි median එකයි mode එක අහන්න කියලා තියෙන්නේ. mean එක කොහොමද හොයන්නේ? data list එකක් තියෙනවා මොකද mean එක හොයන සමීකරණය. data list එකක් හෝ වේවා group data හෝ වේවා මොන එක තිබ්බත් formula එක එකයි. නමුත් group data එනකොට formula එකේ පොඩි modification එකක් තියෙනවා. හරිද? නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න එකම formula එක sigma x over n. sigma x over n. දැන් මෙතන sigma xi කියලා ලියලා තියෙනයි කියලා කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ i වලින් represent කරන්නේ i කියන්නේ මෙතන index එක. හරිද? i වලින් represent කරන්නේ කීවෙනි data element එකද කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ x1, x2, x3, x4 up to xn. දැන් අපේ මෙතන තියෙන data list එකේ points 10ක් නම් i යන්නේ 1 ඉස්සර 10 දක්වා. දැන් මෙතන ඇත්තටම n සමාන 10යි කියන්නේ points 10ක් තියෙනවානේ. sample points 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් x summation xi මේ summation එක ළඟ ඔයාලා ලියන්න නම් i goes from 1 to n. එකේ සිට 10 දක්වා තමයි summation එක යන්නේ. නේද? අපි එකේ සිට 10 දක්වා x1 x2 x3 x4 up to x10 අපි add කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික බෙදනවා තියෙන total number of elements in the data list. So summation is 880 and the total number of elements is 10. So 880 can be divided by 10 to obtain 88. හරිද? එහෙනම් 880 තමයි එයාගේ total sum එක. හරිද? ඒක 10න් බෙදුව වෙනවා අපිට 88ක්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම තියෙන elements ටික එකතු කරලා 10න් බෙදන්න mean එක හොයන්න. ඒක හරිම ලේසි. හරිද? ඊට පස්සේ බලමු median එක. ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. median එක. median එක හොයන සමීකරණයක් මම ඔයාලට දුන්නා. කියන්නේ තියෙන elements ගණන odd number එකක් හෝ වේවා, even number එකක් හෝ වේවා අපිට තියෙන එකම formula එක median එක හොයන්න data list එකක් නම් තියෙන්නේ n+1 divided by 2. මේක තමයි median එකේ place එක. Not the median but the place of the median. n+1 divided by 2 observation. දැන් මෙතන observations කීයක් තියෙනවද මේ data list එකේ තියෙන්නේ 10. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ discussion එක හදලා තියෙන demonstrators ලා යාලා තමයි ඔයාලගේ මේ tubes ඔක්කොම බලන්නේ. මෙතන ඇත්තටම එක part එකක් පොඩ්ඩක් මිස් වෙලා තියෙන එක කියන්නේ උත්තරේට බලපාන්න. ඇත්තටම මේ මෙතන discussion එකේදී මේක කලින් ඔයාලා rearrange කරලා ascending order එකට මෙතන ලියලා තියෙන්න ඕන බලා ගන්න. දැන් මෙතන ඒක ලියලා නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ answer script එකෙන් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා අපහු ඒක ලියයි කියලා. හරිද? මේක ලියලා නැහැ. මේක ඇත්තට මේක ලියන්න ඕන. දැන් මෙතන තියෙනවා data list එකේ data points 10ක්. එහෙනම් n+1 divided by 2 කියලා කියන්නේ 10 ධන 1 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ 11 බෙදීම 2. 11 බෙදීම 2 කියලා කියන්නේ
5.5. 5.5 is the place of the median, where the median occurs, right? That is not the median. 5.5 is not the median, that is the place of the median. So 5.5 place can be found like this. 5.5, the place is 5.5 now. So fifth observation plus, now consider the decimal place. Decimal is 0.5 now. 0.5 times sixth observation minus fifth one. පස්වෙනි 6 වෙනි එකෙන් අඩු කරන්න ඕන 5 වෙනි එක. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ මැද තියෙන එක තමයි හොයන්නේ. 5ත් 6ත් මැද තියෙන එකනේ 5.5 කියන්නේ. ඒකයි 5 වෙනි ඔබ්සර්වේෂන් එකට එකතු කරන්නේ 6 5 ඩිෆරන්ස් එක 0.5න් වැඩි කරලා. ඒතර 5 වෙනි ඔබ්සර්වේෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? 5 වෙනි ඔබ්සර්වේෂන් එක වෙන්නේ අතර මේක හැදුවම 85. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම්. Give me a second. So we had 3, 6, 9, 10 observations. Right, we had 10 observations. So this is the rearranged data set, data list. Okay. So median is what? N plus 1 divided by 2 place, or that item, observation. So N is 10. We have 10 elements. 10 plus 1 divided by 2 is 11 by 2. That is 5.5. Then අපිට හොයාගන්න 5.5 කියන place එක. මෙන්න මේක. So 5.5 කියලා කියන්නේ පස්වෙනි observation එකේ 6 වෙනි observation එකේ හරියටම මැද තියෙන එක නේද? 5.5. එක්ක ඔයාලට මේක හොයන්න පුළුවන් 5th plus 6th divided by 2. Now fifth one is what? 85. Sixth one is also 85. 85 plus 85 divided by 2 is again 85. Fortunately, you have same number for fifth one and sixth one. Therefore, the median value will be 85 for this case. Because we wanted to find 5.5. 5.5 කියන්නේ පහත් හයත් කියන හරිය මැද තියෙන. නේද? එහෙම නැත්නම් මේක හොයන්න බලන්න තවත් ක්‍රමයකට 5.5 කියලා කියන්නේ මේක තමයි නිවැරදිම ක්‍රමේ. මොකද මේ මෙතන දශම පහ නැතුව වෙන දශම ස්ථානයක් ආවත් මේක මේ ක්‍රමෙන් හරියනවා. Fifth observation, when make fifth observation plus, then consider the decimal 0.5 times sixth minus fifth observation. Right? Now what is fifth observation? 85 plus 0.5. Sixth minus 85, sixth minus fifth place. That means 85 minus 85. Plus 85 plus 0.5 times 0. That is 0. So 85. So finally, we will have 85 as the median of the data list. Okay, ඒක තමයි හරිම ක්‍රම. Then mod value. We need to find mod value. For mod, what is the definition of mod? What do you mean by mod value? That is most frequently value, or the value which has highest frequency. So what is the mod value here? If you see the data list after rearranging in ascending order, you can see that there are 385 values, no? 1, 2, 3. So the frequency of 85 is 3. Therefore, mod value would be 85. Okay.
Mod is 85. I think we have answered question number 2. Not 2, question number 3. Now see the next question, question number 4. It says find the median, lower quartile, upper quartile, interquartile range, and the range of the following data. So here we don't need to calculate mean value. We need to calculate only median, lower quartile, upper quartile, interquartile range, and range of the following data. ගොඩක් measures හොයන්න තියෙනවා වගේ පේනොට හරි පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද පළවෙනි step එක? The first step is to rearrange the data set in ascending order. Ascending order. You can rearrange the data set in descending order as well, but I prefer to rearrange the data set in ascending order. එහෙනම් මම ascending order එකට ලියනවා. ආරෝහණ ප්‍රතිපත්තියෙන් ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මෙතනත් ඩිස්කෂන් එකේ එක නැහැ ලියලා. නමුත් ඒක ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉතුරු ඒවා හොයන්න යන්නේ. නේ? ඉන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක question number 4 එකේ data set එක ආපහු ආරෝහණ ප්‍රතිපත්තියෙන් ලියන එක. හරිද? මෙතන අපිට observations තියෙනවා 12ක් නේද? right. ඒක ආරෝහණ ප්‍රතිපත්තියෙන් ලියුවට පස්සේ අපිට එනවා give me a second, right? Four, 5, 8, 12, 12, 22, 23, 35, 36, 36, 53, again 53. Yes. So this is the ascending order of the data list. The first question that we need to answer the median. You know the formula that we use to find the median, that is n plus 1 divided by 2. So I'm not going to calculate that value again, as you have the answer for that. N plus 1 divided by 2. Now n is 12, no? We have 12 observations. 12 plus 1 divided by 2, which gives 13 by 2, 6.5. That is the place of the median. 6.5 වෙනි. ඒ කියන්නේ 6ත් 7ත් අතර තියෙන mid value එක. එහෙනම් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද? 6 වෙනි observation එක දාන 7 වෙනි observation එක බෙදීම 2. එහෙමත් නැත්නම් 6 වෙනි observation එක දාන 6 වෙනි එකේ 7 වෙනි එකේ difference එක වැඩි කරන්න ඕන 0.5. So 6 observation plus
0.5 times 7th observation minus 6th observation. So the difference between 7th one and 6th one should be multiplied by 0.5 because 0.5 is the decimal place of this median place, right? And add it to 6th observation. So 6th observation is what? Having observation එක මොකද? 3යි 3යි 6යි 22නේ. Now 22 ධන 23 ඍණ 22 වැඩි කිරීම 0.5. නේද? 22 ධන 23න් 22ක් අඩු කරලා ඒක වැඩි කරන්න ඕන 0.5. එහෙනම් අපිට එනවා 22.5. lower quartile. Lower quartile කියන්නේ මොකද? මෙතන ඔයාලට Q1 ද Q2 ද Q3 ද කියලා දෙන්නේ නැහැ. Lower quartile කියලා තමයි දෙන්නේ. Lower quartile කිව්වම ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන lower quartile is Q1. So Q1 can be found using the formula n plus 1 divided by 4. These formula do not change, right? If you have odd number of observations, you can use this. Or if you have even number of observations, still you can use this. Okay, it does not change with the number of elements in the data set or data list. Okay, now Q1 is n plus 1 divided by 4. No? So 12 plus 1 divided by 4, which gives 3.25. 3.25 තමයි හොයන්න ඕනේ. 3.25 වෙනි place එකේ තියෙන value එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් third observation plus 0.25 times fourth observation minus third observation. අය මේ 4 3 බලන්න මොකද? 3.25 කියන්නේ definitely 3 වෙනි එකයි 4 වෙනි එකයි අතරනේ තියෙන එකයි 4 වෙනි එකයි 3 වෙනි එකේ difference එක බලන්න. ඒක වැඩි කරන්න ඕන 0.25න්. ඊපස් ඒකට එකතු කරන්න third observation. එහෙනම් third observation එක වෙන්නේ මෙතන 8ට එකතු කරන්න ඕනේ 12න් 8ක් අඩු කළා ඒන ඩිෆරන්ස් එක 0.25න් මල්ටිප්ලයි කරාම එන එක. මේ තියෙන්නේ 12න් 8ක් ගියාම 4යි 4 2.5න් වැඩි කරාම 2යි 4.25න් වැඩි කරාම 1යි 1ට 8ක් එකතු වුණාම 9යි. right? ඒකත් හරිම සිම්පල්. upper quartile value එක කියන්නේ Q3 Q2 වෙනි එක. එහෙම නැත්නම් n plus 1 divided by 4 කියන්නේ Q1 නේ. ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ 3. එතකොට තමයි එන්නේ Q3. හරිද? එහෙනම් n plus 1 divided by 4 was found to be 3.25, and if you multiply that value by 3, you will get what? 9.75. නේද? එන්න එක බෙදීම 4 වැඩි කිරීම 3 කියන්නේ 9.75 වෙනි observation. එහෙනම් 9th observation plus 0.75 times 10th observation minus 9th observations. හරිද? එහෙනම් 9th observation එක වෙන්නේ කීයද මේකේ? 9th එක 3යි 3යි 6යි 3යි 9යි 36නේ. එහෙනම් 36 තමයි මේකේ උත්තරය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකත් 36ම වෙලා තියෙන්නේ. ඔය 36 දාන decimal එක 0.75 times 10th observation minus 9th observation. 10th observation is also 36 now. Therefore, the difference between these two is going to be 0. 0 times 0.75 is again 0. 0 plus 36, 36. එහෙනම් Q1 එක අපි හොයාගත්ත 9 කියලා, Q3 හොයාගත්ත 36 කියලා. So interquartile range is defined as the difference between Q3 and Q1 or Q3 minus Q1. So Q3 was found to be 36 and Q1 was found to be 9. 36 minus 9 will give 27. හරිද? එහෙනම් interquartile range එක අපි හොයාගත්ත 27යි කියලා. The range එක කොහොමද? Interquartile range is different from range. Those are two measures of size or two measures of dispersion. හරිද? එහෙනම් interquartile range එක කියන්නේ Q3 රින් Q1. Range එක කියලා කියන්නේ maximum minus minimum. Or we can write the formula as this. Range x max minus x min. So x max means maximum value of x. X min means minimum value of x. What is the maximum value? That is 53. Minimum is 4.
Therefore, we have 49. 49 is the range. Okay. So that is different from interquartile range. ඒතර range එක කියලා කියන්නේ තියෙන වැඩිම එකේ අඩුම එකේ වෙනසනේ. interquartile range එක කියන්නේ Q1 එකේ Q3 එකේ තියෙන වෙනස. ඒතර මේ දෙක කොහොමත් වෙනස්. මේ දෙක එකම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාලා අහලා තියෙනද outliers. මම හිතන්නේ මම example එකේදී ඒක ඔයාලට explain කරා outlier එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම outliers තියෙන data set එකක අපි සාමාන්‍යයෙන් mean එක හොයන්නේ නැහැ. mean එක හොයලා වැඩක් නැහැ because it does not make any sense if it has an outlier. If the data set includes an outlier, we do not prefer to find mean as a measure of central tendency. In that case, median or mode value will be, they will make sense. තේරුණාද? outliers තියෙනවා නම් අපි mean එක හොයන්නේ. median එක හරි mod එක හරි තමයි හොයන්නේ. මොකද outlier එක highly effect වෙනවා mean එකට. outlier එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි හිතමු මේ data set එකේ අපිට දැන් මේ datas නේ 4 ඉඳන් 53 වෙනකන් තමයි මේ disperse වෙලා තියෙන්නේ මේ points. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 4 5 8 12 22 23 30 ගණන් 40 ගණන් 50 ගණන්. කියලා ළඟින් යන items තියෙන්නේ. අපි හිතමු මෙතන තියෙනවා එක observation එකක් 250. That is also there. We assume that. ඒතර 250 කියන එක තිබ්බොතින් මෙයාගේ mean එක හොයන්න ගද්දි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් වෙන mean එකට වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා 250 කියන value එක මෙතනට දැම්මොත් mean එක වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? mean එක වැඩි වෙනවා. median එක mod එක නම් ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අතන වෙනස් වෙන්නෙම නැති තරම්. සමහරවිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි mean එක ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. outlier එකක් කියන්නේ අන්න ඒකයි. මේ data set එක දිහා බැලුවොත් පේනවා මේක නම් මේ data set එකේ තියෙන ඕන එකක් නෙමෙයි. එක්ක ඔයා වැරදියට observe කළා, වැරදි measurement එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. එක්ක ඒක report කරද්දි වැරදිලා, එක්ක ඒක යා data set එක record කරනකොට කොතනද අන්නේ recording වලදී යාට වැරදිලා, ඒ වගේ මොකක් හරි වැරදිමින් තමයි මෙන්න මේ element එක මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට mean එක හොයලා වැඩක් නැහැ. මොකද mean එක සෑහෙන effect වෙනවා outlier එක නිසා. ඒ වෙලාවට median එක හරි mod එක හරි තමයි මේ data set එක represent කරන්න තියෙන හොඳම single measurement එක. හරිද? එතකොට outliers තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? outliers එක අපේ මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. Simple thing is we can remove that outlier from the data set and we can find what again. නේද? outlier එකක් තියෙනවා අපිට ඒක අයින් කරලා ඉතුරු ටිකට data ටික measures ටික හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට එක element එකක් අයින් වෙනවා. n කලින් තිබුණේ 12ක් නම් දැන් මේක 11 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ element එක අයින් වුණා මේ තියෙන ගාන අයින් කරන්න ඕන calculations වලදී. ඒ හින්දා if there are outliers in a data set, හරිද? data set එකක outliers තියෙනවා නම් ඒක mean එකට affect වෙනවා. mean එක හොයලා වැඩක් නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. හරිනේ? So let's move on to the next question. Question number 5. We have 12 questions to discuss today. Question number 5. The data below shows the mass of 40 students in a class. The measurement is to the nearest kilograms. ඒ කියන්නේ ළමයි 40 දෙනෙකුගේ mass තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒවා වටේලා තියෙනවා ආසන්නතම කිලෝග්‍රෑම් එකට. Construct a frequency table for the above data using appropriate class intervals and then find the mean and the standard deviation for the group data. මෙතන අතර මේක විශේෂයෙන්ම මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ඔයාලට ඇත්තටම data list එකක් නේ. data list එකක් තියෙන වෙලාවට මම කියලා තියෙනවා mean එක හොයන්න ගන්න formula එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා group data තියෙනකොට. සහ median හරි mod හරි standard deviations හරි හොයන්න ගන්නකොට group data නම් වෙනස් වෙනවා.
data list එකක් තියෙනවා නම් වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් මෙතන ඔයාලට පළවෙනි question එකේ කියන්නේ question number 5 එකේ පළවෙනි කියන්නේ frequency table එකක් create කරන්න කියලා using an appropriate class interval. හරිද? ඒ කියන්නේ උචිත class intervals පාවිච්චි කරලා class frequency table එකක් create කරන්න. දැන් frequency table එකක් ඇන්දට පස්සේ group data create කරාට පස්සේ තමයි මේ mean එකයි standard deviation එකයි ඒකෙන් හොයන්න කියන්නේ. නැත්නම් මේ original data set එකට නෙමෙයි. Originally we have a data list now. After converting it to a group data, we have to find mean and the standard deviation again. Right? ඒක තේරුම් ගන්න. question එක හරියට මේ තේරුම් ගන්න. ඒතර මම හොයලා තියෙන range එක ඒ කියන්නේ මම හොයලා තියෙන class intervals මෙන්න මේක. මම නෙමෙයි අත්‍තරම මේ Tute. එතකොට මේ class intervals ඔයා ගන්න class intervals වලට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ගන්න මොන class interval එකටද ඒකට තමයි මම දෙන්නේ. හැබැයි මේ class interval ගණන හොයාගත්ත ක්‍රමය must be correct. නේද? ඒ හොයාගත්ත විදිය හරියන්න ඕනේ. හිතලා මට එකපාරට මේක class interval මෙච්චරක් ගත්ත කියලා ගත්තට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වලා තියෙන equation එකක් නේද? minimum number of class intervals කොහොමද හොයන්නේ කියලා. අන්නේ minimum number of class intervals වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඒක හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන ඔයාලා create කරන class intervals. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මුලින්ම යාළගේ maximum එකේ minimum එකේ difference එක ගන්න. මෙතන maximum එක කීයද? දැන් maximum එක 80 ගාණක් තියනවාද? නෑ 78. minimum එක කීයද? 40. Is it 48? Yes, 48. So the maximum is 78 and minimum is 48. If we consider the difference of maximum and minimum, difference is 30. ඒ කියන්නේ විශාලම එකේ කුඩාම එකේ වෙනස 30ක් තියෙනවා. එහෙනම් classes කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? classes කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Give me a second, students. Class intervals හොයන සමීකරණය මොකද්ද? ඔයාලට මතකද? කවුරු කතා කරන්නේ? Two to the power n greater than or equal to n. Does anybody can remember? මතක නැද්ද කාට? Yes, madam. 2 to the power n greater than or equal to n. මෙන්න මේ equation එක දාලා තමයි minimum number of class intervals ගන්න හොයන්නේ. එතකොට simple n කියන්නේ number of classes, capital N කියලා කියන්නේ total frequency. මට එකපාරට මේ equation එක ඔයාලට දෙන්න තිබුණා. නමුත් මම මේක ඉගෙනුවා කියනකොට මතක් කරගන්න ඕන. හරිද? එතකොට capital N කියන්නේ total frequency එක. frequency එක කීයද මෙතන? ඔක්කොම elements කීයක් තිබුණාද? කීයක් තිබුණාද? 40 students. එහෙනම් 40යි. 40ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියනවා 2 to the power n. සමාන හෝ විශාල. 2 to the power n කියන්නේ මොකද? simple n. 2 to the power class number of class intervals. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් n කියන එක න දෙකයි කියලා. ඒ කියන්නේ class intervals දෙකකින් හදුවා කියන්නකෝ. එහෙනම් කීය දෙන්න පුළුවන්? class interval දෙකකින් හදුවොත් දෙවරක් දෙක හතරයිනේ.
එහෙනම් මේක 30ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් දෙකක් කරන් බෑ. තුනක් ගන්නවා. 2 2 4 4 2 8යි. 8 කියන එක නම් 30ට වඩා අඩුයිනේ. එහෙනම් 3ක් අරගෙනත් බෑ. ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 4ක් ගන්නවා. 2 2 4 4 2 8 8 2 16. 16 කියන්නේ 30 නෙමෙයි 40. මෙතන 30 වුණාට අපේ ගානට අදාළව 40නේ. 40ට වඩා අඩුයිනේ. එහෙනම් 4ක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 5 බලනවා. 5 කියන්නේ 32යි බෑ. 6 කියන්නේ කීයද? 64යි. 64යි. එහෙනම් 6 ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් වෙන. පුළුවන්. 6 ගන්න පුළුවන්. ඇයි? 2 to the power 6 is 64. Yeah, 64 is greater than 40. එහෙනම් minimum number of class intervals ගණන වෙන්නේ 6යි. ඒතර මෙයා මෙතන අරගෙන තියෙනවා class intervals number of classes 7යි කියලා. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. minimum එක 6 වෙන්නේ. ඉතින් යා prefer වෙලා තියෙනවා classes 7කට. දැන් මට prefer වෙන්න පුළුවන් classes 6කට. minimum number of class intervals should be 6. තේරුණාද? ඒත් එයා කැමති 7කට discussion එක හදපු කෙනා කැමති 7කට එයා 7කට කරනවා. ඉතින් ඔයා කැමති 6කට නම් ඔයා 6කට ගන්න. තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් 5කට ගන්න කැමති කෙනෙක් එයා 5ට ගන්න. හැබැයි යට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක. මිනිමම් එක 6ක් වෙන්න ඕනේ. ලකුණු හම්බ වෙන්න නම් මිනිමම් එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් ගන්න. තේරුණාද? එහෙනම් 6ක් හෝ 7ක් හෝ 8ක් හෝ වැඩි ගණනක් ගන්න. 5ක් නම් ගන්න එපා. දැන් මෙයා 7ක් කරන් තියෙන්නේ. ක්ලාසස් 7ක් එන්න නම් ඩිෆරන්ස් එක රේන්ජ් එක බෙදන්න 7ෙන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 4.0 ගානක්නේ. 4.0 ගානක් කිව්ව ගමන් ඔයා රවුන්ඩ් අප් කරන්න. රවුන්ඩ් ඕෆ් කරන්න බෑ රවුන්ඩ් අප් කරන්න. එතකොට 5ක් වෙනවා ක්ලාස් එකේ විඩ්ත් එක. 30 7ෙන් බෙදුවම 4.0 ගානක් වෙන්නේ නේද? ඉතින් 4.0 ගානක් කිව්වම ඔයා එක වට එනකොට උඩට තමයි වට යන්නේ රවුන්ඩ් අප් කරන්න. එතකොට ක්ලාස් එකේ විඩ්ත් එක 5ක් එනවා කියලා ගන්න. පල්ලෙහාට වැටෙව්වොත් වෙන්නේ වැරදි නැහැ. පහළට රවුන්ඩ් ඕෆ් කරොත් වෙන්නේ 4ක් නෙවෙන්නේ මෙතන. 4ක් වුණොත් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් ගන්න ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්ලාස් තව ඉන්ටර්වල් එකක් වැඩි වෙනවා. ඔයා කැමති හරියටම 7ක් නම් ගන්න. ඔයා මේක රවුන්ඩ් අප් කරන්න. හරිද? ඔයා ඕන රවුන්ඩ් ඕෆ් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගණන් හදනකොට රවුන්ඩ් අප් කරන එක තමයි වඩා නිවැරදිම දේ. එතකොට මෙයා රවුන්ඩ් අප් කරාම 5ක් ඇවිල්ලා ක්ලාස් විඩ්ත් එක 5ක් වෙන විදිහට එයා ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 48 to 52 53 to 57 මේ විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රමෙ හරියද? මෙහෙම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් හදපු එක හරියද? මෙහෙම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් හැදුවට මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්ක්ලූසිව්ද එක්ස්ක්ලූසිව්ද මොනවද කියන එක මේ පාර්ථි ප්‍රාන්තරවල කියන්න ඕනේ. කියන්න නැතුව එකපාරම ලිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මට තේරෙනවා මම ඉතින් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන හින්දා අපි මැත්ස් කරලා තියෙන හින්දා. දැන් ඔයාලටත් තේරෙනවා ඔයාලා දැන් මේක ඉගෙන ගන්න හින්දා. නමුත් සාමාන්‍ය කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්නේ. එයාලට එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැනේ ස්ටැට් ගැනවත් මැත්ස් ගැනවත් ලොකුවට. එතකොට එයාලා බැලුවම මේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් දිහා 48 නම් 52 වෙනකන් තියෙනවා 53 නම් 57 වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට 52 ගානක් ආවොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක ඩිෆයින් කරපු ගමන් ඔයා ලියන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා ඒක ඩිෆයින් කරේ කියලා. x කියන එක නම් ඔයාගේ මෙතන වේරියබල් එක ඒ කියන්නේ මෑස් එක x නම් x කියන එක නා 48 නම් 52 කියලා කියන්නේ 48ට සමාන හෝ විශාල එහෙම කියලා ලියන්න ඕනේ. හරියට මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? x කියන්නේ මෑස් එක නම් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා ලියන්න ඕනේ. එක්ක සමානවත්ද නැත්නම් මේ 52ට අසමාන වෙනවද සමාන වෙනවද එහෙම කෙනෙක් ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම අනිවාර්යෙන්ම ලියන්න ඕනේ. එතකොට බලන කෙනෙකුට තේරෙනවා හරිද? බලන කෙනෙකුට තේරෙනවා මම මේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා. හරිද? තේරුණා නේද? එතකොට දැන් මේ 78 මේ පහ මේ ඔක්කොටම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් ලිව්වම අනිත් ඉතින් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්වත්
පොඩ්ඩක් හරි කල්පනාවක් තියෙන්න බෑ. එකක් ලිව්වම දැනගන්න ඕන මේ ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට කියලා. එකින් එකට මේ හයටම ලියලා ටයිම් එක වේස්ට් කරන්න එපා එක්සෑම් එකේදී. එකක් ලිව්වම ඇති. හරිද? එතකොට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් 52.5ක් වගේ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක මේකට අදාළ නෑ. ඇයි? මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ discrete data. මොකද මෙයාලා කියලාම තියෙනනේ mass of 40 students in a class, the measurements is to the nearest kilograms. If they have rounded these masses into nearest kilograms, we don't need to worry about whether it's a continuous random variable or discrete random variable. Why? They have round those values to nearest kilograms now, which means we have a discrete random variable here. If we have discrete random variables, we don't need to worry about these decimal numbers. Neither. අපිට මේ decimal numbers ආවගේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒව මෙතනට අදාළ නෑ. මොකද මේක discrete case එකක්. continuous ඒවා තිබුණා නම් මේක continuous variable එකක් නම් එහෙනම් මේ විදිහට class intervals හදලා වැරදි. තේරුණාද? මේක discrete නේ. එහෙනම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන් මේකෙදී එන්න ඕනේ. හැබැයි කවුරුත් එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. මගේ බය වෙන්න එපා. මම එකක්ව මේක lecture එකක් නෙමෙයි. This is not a regular lecture. This is a discussion. Anyone can talk to me. හරිද? ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න එක හොඳ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ නැති ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතන හොඳ ප්‍රශ්නයක්ද නැති ප්‍රශ්නයක්ද කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න තේරෙන්නේ නැති ඕන දෙයක්. මොකද එක්සෑම් එකට කලින් මම හිතන්නේ අද තමයි මට ආලා හම්බ වෙන්නේ සහ තව එක දවසක් මට ඕන වෙයි. මොකද මේ ඔක්කොම ඩිස්කස් කරන්න අමාරු වෙයි අද පැය දෙකේ. හරි. ඔයාලට දැන් එතන මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? හරි. අපි දැන් ඒක ක්‍රියේට් කරා. එතකොට 48යි 52යි ගන්නකොට විත් එක 5යි. ඇයි 48 49 50 51 52. පහක් තියෙනවනේ. හරි. ඉතින් 53 පටන් ගත්තා 52 53 55 57. ඔය විදිහට පහෙන් පහට ක්ලාස් විත් එක කරලා ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් දැම්මා. ෆ්‍රීකවන්සිස් කියලා කියන්නේ එයාලා කී පාරක් එතන රිපීට් වෙනවද කියන එකනේ. ඒක ගණන් කරලා බලලා ඒක දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලට ටැලි නම්බර්ස් යූස් කරා නම් හරි මෙතන. ඒතකොට ලේසියෙන් ඔයාලට ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකක් හරි වැරදුනොත් එක ඉලක්කමක් හරි එක සංඛ්‍යාවක් හරි වෙන ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම වුණොත් ඔක්කොම වරදින්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මීඩියන් ඒව වගේ නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මීන් වැලියු එකට එෆෙක්ට් වෙන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මැඩම් පේපර් එක හැදෙන්නේ මේ විදිහටද කියලා. නැහැ. පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මීට වඩා වෙනස්. මම ඔයාලට පාස් පේපර්ස් ටිකක් පෙන්නන්නම්. සහ ඔයාලා ටික මේ මම හිතන්නේ ලයිබ්‍රරි එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒව හදන්න. පාස් පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැම අවුරුද්දම එකම වගේ පොඩි වෙනස්කම් විතරයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගණන් නම් වෙනස් වෙනවා. මම කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක එකමයි. මම ඒක ඔයාලට මේ at the end of the discussion I will show you some past papers, okay? Please remind me, okay? Right. ඊට පස්සේ කියනවා using appropriate class intervals and then find the mean standard deviation. Please note that here we have to find the mean and the standard deviation after constructing a frequency table. හරිද? frequency table එකට අදාළව තමයි mean එකයි standard deviation එක හොයන්නේ. කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් data list එකට නිකම්ම mean එක standard deviation එක හොයලා උත්තරය අරන් තිබ්බොත් method එකට දෙන ලකුණු නම් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ෆයිනල් ආන්සර් එකට එක ලකුණක් වගේ පොඩි ලකුණක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් allocate කරන්නේ. ඒක විතරයි හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් you have to use the correct method. ෆයිනල් ආන්සර් එක වැරදුනත් කමන්නේ හරියට method එක use කරලා හරියට substitute කරලා තියෙනවා. නම් මොකද ආන්සර් එකට ලකුණු දෙන්න පොඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද අපිට මෙතන බලන්න නැහැ ඔයාලා මේ හරියට උත්තරය අරගෙන තියනවද කියලා. අවබෝධ කරගෙන හරියට කරගෙන ගිහින් තියනවද කියලා තමයි බලන්නේ. උත්තරයට ලකුණු දෙනවා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා mean එක හොයන සමීකරණේ sigma fi xi over sigma fi ලු. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි use කරේ වෙන එකක් නේ. දැන් මෙතන තියෙන තව එකක්. Let me explain why we have this formula. I told you we can use sigma x over n formula to find the mean value or the x bar or average value. So this is the usual formula that we use to find the mean. But here we have a group data set now because we constructed a frequency table for this data list or data set. Okay, so when you have group data, I have given you the formula for that. Sigma fi xi divided by sigma fi. So I goes from 1 to n.
Here also I goes from 1 to n. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකට frequency කියලා column එකක් add කරලානේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න. frequency column එකක් add කරා කියන්නේ මේක කී පාරක් repeat වෙනවද කියලා ලියලා තියෙනවා. يعني මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය ඇතුලේ අංක කීයක් තියෙනවද කියලා අපි ලියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ frequency එකත් අපි we have to take into account නේද? ඒ හින්දා තමයි අපේ මේ xi කියන term එක fi ගෙන් වැඩි වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු 3 කියන ඉලක්කම 4 පාරක් ලියවිලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් 3 කියන ඉලක්කම 4 පාරක් ලියවිලා නම් ඇත්තට මෙතන 12ක් තිබිලා තියෙනවනේ 3 ඒවා. ඒ කියන්නේ එකතුව ගත්තොත් 3 4 12යි. අපි frequencies ලියන්නේ නැතුව නිකම්ම data list එක විතරක් බැලුවොත් 3 4 පාරක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක 3 4 පාරක් එකතු වෙන්න එපා. 12යි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ xi fi ගෙන් multiply කරලා ඒක divide කරනවා total number of frequency that is sigma fi. ඒ හින්දා හොඳට අවබෝධ කරගන්න data list එකක් තියෙනකොට කොහොමද formula එක ලියන්නේ, group data තියෙනකොට කොහොමද ලියන්නේ, ungroup data තියෙනකොට කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරිද? හරි. sigma fi over sigma fi I goes from 1 to n. So sigma fi xi have to be calculated in this way. I will show you how to find that sigma fi xi and sigma fi. දැන් අපි class intervals create කරගත්ත frequencies create කරගත්ත පළවෙනි step එක පළවෙනි එක තමයි mean value එක හොයන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපේ නිකන් data ඒ කියන්නේ class intervals නැතුව x1 x2 x3 x4 x5 වගේ data points නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ point එක වැඩි කරන්න පුළුවන් frequency එකෙන් sigma fi xi හොයන්න. හැබැයි මම කියලා දෙනවා group data තියෙනකොට xi single value එකක් නෑනේ, single observation එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. Instead of that we have a range or class. නේද? class interval. ඒ හින්දා අපි මෙයාලගේ mid value එක හොයාගන්න. Mid value can be considered as the x value here. So 48 52 කියන එකේ mid value එක කීයද? ඒක ඇත්තටම හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ මේ දෙක එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න. නැත්නම් මේකෙන් මේක අඩු කරලා ඊට පස්සේ දෙකට බෙදලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම 52න් 48ක් ගියොත් 4යි 4 දෙකෙන් බෙදුවම 2යි. එහෙනම් ඒ දෙක 48 එකතු කරාම එනවා 50. එහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 52 48යි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවම කෙලින්ම 50 එනවා. නැත්නම් ඔයාලට වෙන්නේ 48ට එකතු කරන්න ඕන 52න් 48 අඩු කරලා එන එක වැඩි කරන්න ඕන භාගයෙන්. මොකද අපි එහෙම mid value එක හොයන්නේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ මේ අර median එක හොයන සමීකරණයේදී. එහෙනම් එක්ක එහෙම හඳුනන නැත්තම් මේ දෙක එකතු කරලා දෙකට දාලා කෙලින්ම එනවා mid value එක කීයද කියලා 50යි. මේ 52 48 එකතු කරාම 100යි, 100 දෙකෙන් බෙදුවම 50යි, 57 53 එකතු කරාම 110යි, 110 දෙකෙන් බෙදුවම 55යි. මේ විදිහට මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා mid value එක කියනවා. එහෙනම් mid value column එක ඉස්සෙල්ලා create කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ mid value එක තමයි frequency එකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ගාව තියෙන class intervals හින්දා. එහෙනම් 50ක් 4 කීයද 200යි, 55ක් 7 කීයද 385යි. මේ විදිහට මේ column එකයි midpoint column එකයි multiply කරලා you have to create another column called fx. fx මේක sigma fx නෙමෙයි fx. නේද? Each xi term is multiplied by corresponding frequency. fi xi fi නේ. එතකොට මෙතන x වෙන්න පුළුවන්, fi xi වෙන්න පුළුවන් නේ. තේරුණාද? මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් මේක xi කලින් අපිට තිබුණේ fi මෙතන. එහෙනම් මේක fi xi. හරි fxi. මේව මල්ටිප්ලයි කර මෙතනින් දානවා. මෙන්න මේ ටික අපව එකතු කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ sigma fi xi කියලා. sum එක. එතකොට sigma fi කියලා කියන්නේ මොකද්ද? fi වල sum එක. මේ දෙක එකතු කරාම මෙන්න මෙතන නාගයට තමයි sigma fi කියලා කියන්නේ. මේ එතකොට sigma fi කියලා කියන්නේ total number of frequency 40. ඉතින් හරිනේ. මෙතන ගාන දීලා තියෙන්නේ ළමයි 40කගේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ frequency table එක create කරාට පස්සේ fi එකතු කරාමත් 40ම එන්න ඕනේ. මේක බැරි වෙලා හරි වෙන ආගයක් ආවා කියන්නේ ඔයාලට එක්ක එකක් මිසින් වෙලා නැත්නම් එකක් වැඩියෙන් එකතු වෙලා. තේරුණාද? ඒ හින්දා හරියට මෙතන total frequency එක මේ දීලා තියෙන ගානේ මේ frequency එකද කියලා සමානද කියලා පොඩ්ඩක් check කරන්න. හරියට කරලා නම් සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් sigma fx එක බෙදන්න ඕන sigma f ගෙන්. So 2555 should be divided by 40. Then
Your mean value would be 63.875. Then ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් decimals කීයකට තියන්නද කියලා. decimals 5 6ක් එක දිගටම આવතින් decimals 3කටවත් තියන්න. 3ක් හෝ 4ක්. ඕක ලියන්න එපා 63.8යි කියලා ලියන්න එපා. ඇයි? අතන 7යි 5කුත් තියෙන එක රවුන්ඩ් කරන්න ඕනේ. රවුන්ඩ් කරන්නේ නැතුව නිකම්ම මේ 7යි 5යි කියලා 63.8යි කියලා ලියන්න එපා. හරිද? එහෙම ලියනවා නම් ඔයා මේක රවුන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද රවුන්ඩ් කරාම එන්නේ 63.9 නේ. නේද? හැබැයි තනි දශම ස්ථානයක් තියන්න එපා. සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන 3ක් හෝ 4ක්වත් තියන්න. මොකද that mean value affects the standard deviation. Standard deviation හොයන්න අපිට mean එක ඕන වෙනවනේ. ඒකට මේක affect වෙනවා standard deviation එකට. If you make a small change here, that will highly affect the standard deviation. It will make a huge error in standard deviation or variance. Therefore, do not round the mean value up to 1 decimal. Okay, please keep at least 3 decimals, 2 or 3 decimals. Okay, right. ඊට පස්සේ variance එක හොයන්න දෙන්න. standard deviation එක හොයන්න පුළුවන්. variance එක දන්නවනේ මොකද standard deviation කියන්නේ variance එකේ square root එක. එහෙනම් variance එක හොයන්න සමීකරණ මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා දෙක තුනක්ම. එතනින් හරිම සමීකරණ තමයි තෝරගන්න ඕනේ. Let me just explain what are the equations that we know to find the standard deviation or variance. One is sigma xi minus x bar squared divided by something, okay, n minus 1. So I goes from 1 to n. මේක තමයි සාමාන්‍ය සමීකරණය. මේක තියෙන සාමාන්‍ය data list එකක් හරි data set එකක් හරි තියෙනවා. ungroup data වලට. ඒ කියන්නේ frequency column නෑ. නිකම්ම xi values තියෙනවා. ඊට පස්සේ xi values තියෙනවා. එච්චරයි. frequency නෑ. frequency තිබුණා නම් මේක වැඩි කරන්න එපා. multiply කරන්න එපා. අන්න ඒ වගේ එකකට ලියනවා. I goes from 1 to n. fi xi minus x bar squared divided by sigma fi minus 1. Here you cannot write n minus 1. Why? Now n is replaced by sigma fi. Then frequency n has to be replaced by total number of frequency, that is sigma fi. So sigma fi minus 1 tama අපි use කරන්නේ group data තියෙනවා. දැන් මේක group data අය අපි මේක frequencies include කරා table එකේ. Therefore we have to use this formula. හැබැයි මම ඔයාලට තව formula එකක් දීලා තියෙනවා variance එක හොයන්න. මේ ඔක්කොම formula මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක මේක f නෑනේ frequency. frequency එක ආවත් මේකේ පොඩි change එකක් තියෙන කරන්න මම ඒක ඒ වගේ question එකක් හම්බුනොත් කියලා දෙන්නම් නැත්නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ මේකත් අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ data list එකක් තියෙනකොට මේ දෙකම එකයි මේක expand කරලා ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් අන්තිමේදී I'm not going to teach you how to derive this equation from this. It's really simple, but I'm not going to do that part. You can use either this formula or this formula when you have ungrouped data, like data list or data set. Okay, so if you have group data, definitely you have to use this formula. හරිද? මේක තමයි use කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට. මොකද මේකේ group data තියෙන්නේ class intervals දීලා තියෙන්නේ. හරි නේද? හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙනම් variance වල සමීකරණ මේක. එහෙනම් මුලින්ම xi minus x bar හා ගන්නවා. xi minus x bar හරි x minus x bar හරි. එහෙනම් ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ x කියන්නේ මේකනේ mid value එකනේ. x bar කියන්නේ කීයද? 63.875. අනේක මම මේක round up කරලා round off කරලා 63 කියලා ගන්නවත් 64 කියලා ගන්නවත් එපා. එහෙම ගත්තොත් standard deviation එකට හරියට බලපානවා. මොකද අපි මෙතන difference එක අරගෙන ඒක තමයි square කරනවා. එහෙනම් 63.875 කියන එකම ගන්න.
එතකොට 50 minus 63.875, that is minus 13.875. 55 minus 63.875, that is minus 8.875. Likewise, you can get all these differences, or we call these terms as deviations. Deviation of x bar from each and every observation in the data data list. හරිද? xi minus x bar හොයා ගන්නවන මේ column එක. මේ midpoint එකෙන් තමයි අඩු කරන්නේ මේ mean value එක. හරිද? දෙක මාරු කරලා අඩු කරන්න එපා. මොකද මේ standard deviation එක නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දෙක මාරු කරලා අඩු කරන්න එපා. standard deviation එක නම් එක මාලට එනවා. මොකද මෙතන square ගන්නකොට ඍණ මේ අදාළ වෙන්නේ නැති නිසා. तर 50න් 63.85 ගියාම මේක එනවා 55න් එකක් ගියාම මේක එනවා ඒ විදිහට 80න් 63.85 වුණාම මෙතනින් පොසිටිව් වැලියුස්. හැබැයි දැන් ඔයාලට මේ ටික එකතු කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ හරියට කරා නම් මේක බිඳුවක් වෙන්න ඕන. x x bar කියන ටික එකතු කරලා බැලුවොත් මේක බිඳුවක් වෙන්න ඕන. ඉතින් කාලය නාස්ති කරන්න ඕන නැහැ. ඒක බිඳුවක් වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න එක්සෑම් එකේදී. මොකද පැය 3කට ගණන් හදන්න දෙනවා. ඉතින් ඕනනම් ඉතින් ටක් ගාලා එකතු කරලා බලන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කැල්කියුලේටර් එකක් දෙනවනේ. මේ කැල්කියුලේටර් එකෙන් මට හදන්නත් පුළුවන්. ආයෙ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා x x bar ගත්තේ කොහොමද කියලා. x x bar කියලා කියන්නේ deviation එක x bar ගේ from x. මෙහෙමනේ. දැන් මෙතන තිබ්බනේ class interval 48 52 53 57 මොහොම තිබ්බනේ. ඊට පස්සේ අපිට තිබුණ මොන කොලම් එකද? frequency column එක. එහෙම තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි xi හොයාගත්තා මොකද්ද? mid value එක මේ දෙකේ මැද 50 55 විදිහට තිබුණා. හරිද? ඊට පස්සේ මම කිව්වා fi xi කොලම් එක හොයාගන්න. මොකද mean එක කියලා කියන්නේ sigma fi xi divided by sigma fi. ඒ නිසා තමයි fi xi හොයාගත්තේ. මේ දෙක multiply කර මේ කොලම් එක හොයාගත්තා. mean එක හොයාගත්තට පස්සේ අපිට ආවනේ මෙන්න මේ වගේ එකක්ද මේ දාවේ. ඔව් mean එක අපිට standard deviation එක ගන්න. standard deviation එක කොහෙන් සමීකරණ මොකද්ද? variance එක හොයන්න. sigma fi xi minus x bar squared divided by sigma fi minus 1. මේක තමයි formula එක. එහෙනම් මේක හොයාගන්න නම් fi xi minus x bar squared හොයාගන්න නම් xy minus x bar හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක squared එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක fi ගෙන් වැඩි කරනවා. ඒ හින්දා xi minus x bar කොලම් එක හොයාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. xi minus x bar කියන්නේ මොකද්ද? xi කියන්නේ mid value එකනේ. නේද? xi කියන්නේ mid value of each class interval. x bar කියලා කියන්නේ mean value. එහෙනම් 50න් අඩු කරන්න 63.875. මෙතන ලියන්න එපා. හිතන්න ලිව්වොත් වැරදි. මෙතන තමයි ලියන්නේ 50 හරින 63.875. That is going to be minus 13 point something. 13.875, I think. Yes. So you will be given a calculator to calculate these things, okay? So second value 55 minus 63.875. So you have to subtract your mean value from each observation here. තේරුණාද? xi minus x bar ගන්නේ මේ mid values වලින් මේ column එකෙන් අඩු කරන්න mean value එක. mean එක මේක. කල මේ ටික ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හරියට කරා නම් ටිකක් ඍණ එනවා, ටිකක් ධන එනවා. මේ ටික නිකන් හරි හිතින් හිත එකතු කරලා බලුවොත් මේක බිඳුව වෙනවා. හැබැයි ඒක කොහොමද බිඳුව වෙන හින්දා ඒක එකතු කරලා බලන්න දෙයක් නැහැ. calculation වැරදිලා තිබ්බොත් තමයි බිඳුව නොවෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඒත් මදිනේ. මේ term එක හොයාගන්න නම් මෙන්න මේ term එක හොයාගන්න නම් xi minus x bar විතරක් හොයාගන්න මදි. ඒක වර්ගත් කරලා ඒක fi ගෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා තමයි. ඔයාලගේ සීනියර්ස්ලා එහෙම මට මතකයි එකපාරක් කරලා තිබුණා xi minus x bar හොයාගෙන හරිද? ඒක වැඩි කරලා තිබුණා sigma f ගෙන්. වැඩි කරලා ඉවරලා sigma f ඍණ එක දාලා තිබ්බා. ඔව් අහන්න. मैडम यार x minus x bar ගත්තාට මට ඇහෙන්නේ නැහැ. පොඩ හයි කියන්න. x minus x bar ගත්තාට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න බෑ. දැන් මම ආපහු පාරක් කියලා දුන්නේ ඒක. ඒක ආතාවම තේරුම් නැද්ද?
xi කියලා කියන්නේ mid value එක. ඒ කියන්නේ හැම class interval එකෙම තියෙන mid value එක. x bar කියලා කියන්නේ mean value එක. හරි මම මේකෙම කියලා දෙන්නම්කෝ. තාමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් කමන්නේ ආයෙත් අහන්න. මේකනේ class intervals. මේ තමයි frequency column එක. මේක x මේක frequency මේක f. එයා ඒ symbols ටික දාලා නැහැ. ඇත්තටම symbol එක එතන n ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේක x. එහෙනම් මේක අතරම class interval නිසා x ලියවෙන එතනට කමන්නේ. මෙතන frequency. මෙතන xi. xi කියන්නේ මොකද්ද? mid value of each class interval. හැම class එකේම mid value එක. ඒ mid value එකනේ අපි f ගෙන් වැඩි කරලා fi xi හොයාගත්තේ. අන්න ඒ mid value එකම වැඩි කර ඒ mid value එකෙන්ම අඩු කරන්න ඕනේ ඔයාලා හොයාගත්ත mean value එක. mean එක කීයද 63.875යි. එහෙනම් මම මේ දැන් කියලා දෙන්නත් ඒක. 50 ඍණ 63.875 55 ඍණ 63.875 අපේ තුන්වෙනි ඔබ්සර්වේෂන් එක කීයද තිබ්බ xi 60නේ 60 ඍණ 63.875 එන ඍණ 3.875 65 ඍණ 63.875 එන 1.125 70 ඍණ 63.875 එහෙනම් 6.125 75 ඍණ 63.875 11.125 80 ඍණ 63.875 16.125 එහෙනම් x minus x bar column එකේ අනිවාර්යයෙන්ම negative values උයි positive values උයි කියන්නේ plus values minus values දෙකම එන්න ඕනේ. මොකද මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ හරියට කැල් කරා නම්. දැන් තේරුණාද x ඍණ x bar column එක ගන්න හැටි? තේරුණාද? question එක අහපු ළමයාගෙන් අහන්නේ අනිත් අයගෙන් අහන්නේ. madam තේරුණා. thank you. හරි. දැන් x minus x bar විතරක් හොයාගෙන මදිනේ. මේ බලන්න මේ equation එකේ තියෙන xi minus x bar squared times fi. I was explaining how to use this formula, right? ඔයාලගේ සීනියර්ස්ලා එකපාරක් එක්කෙනෙක් දැන නෙමෙයි බහුතරයක් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කුප්පියක් දාගෙන කුප්පිය දාගත්තු කෙනා වැරදිට කියලා දෙනවා නේ xi minus x bar හොයාගෙන ඒකේ වර්ග කරපු ඒ කොලම් එකත් හොයාගෙන ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා sigma f ගේ. මොකද sigma f අපි කලින් හොයාගත්තනේ. මෙන්න මෙතන මේ mean එක හොයන්න. ඒක sigma f ගෙන් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් බෙදලා. සම්පූර්ණ වැරදි. සම්පූර්ණ වැරදි. මොකද formula is what? Sigma fi xi minus x bar squared. මේක තමයි common term එක. මේ sigma is common for all the terms. හරිද? එතකොට sigma fi කියන්නේ වෙන term එකක් නෙමෙයි. sigma fi xi minus x bar squared. එහෙනම් මෙතන xi minus x bar හොයාගත්තට පස්සේ ඊළඟ කොලම් එක මොකද වෙන්න ඕනේ? මම මෙතන ලියන්නම්. xi minus x bar square term එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන ඍණ ධන දෙකම ආවනේ. ඒ values වල square එක. ඒතර square වෙනකොට positive වේවත් positiveමයි negative වේවත් positiveමයි. ඒ හින්දා මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඍණ ධන නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ උත්තරේට. xi minus x bar squared කියන කොලම් එක ඊළඟට create කරන්න. මෙතනින් නවත්තන්න එපා. ඇයි? දැන් frequencies දාන්න එපා මෙතනට. එහෙනම් ඊළඟ කොලම් එක වෙන්නේ මේක තමයි important කොලම් එක. මොකද මේක අන්තිම කොලම් එක standard deviation එක හොයන්න යන fi xi minus x bar squared. දැන් මෙතන ඉන්නේ වර්ග කරන එකනේ. මේ කොලම් එක වැඩි කරන්න ඕන frequency එකෙන්. මෙන්න මේකේ. මේ කොලම් එක වැඩි කරන්න ඕන frequency එකෙන්. fi times xi minus x bar squared. මේ තියෙන්නේ fi times xi minus x bar squared. ඊට පස්සේ ඒ ටික එකතු කරාට පස්සේ මේකට තමයි අපි කියන්නේ sigma summation, right? fi xi minus x bar squared කියලා. ගොඩක් අය තාමත් ඔයාලා ගොඩක් කටේ sigma fi ගෙන් වැඩි කරනවා මෙන්න මේක. ඒක වැරදි. එහෙනම් මම ඔයාලට equation එක දෙන්නේ මේ විදිහටනේ. මෙහෙම කියලා දෙනවා. එහෙම දුන්නා නම් ඒක හරි. මම දීලා තියෙන සිග්මා 1යි. එහෙනම් මේ ටර්ම් එකම හොයාගත්තට පස්සේ ඒ ටික එකතු කරාට පස්සේ තමයි සම් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ සම් එක ගන්න ඕනේ fi xi minus x bar squared කියන ටර්ම් එක.
දැන් තේරුණා. එහෙනම් ඒක හොයාගත්තට පස්සේ ඒක බෙදන්න මේ ඉක්වේෂන් එකේ යට තියෙන මොකද සිග්මා fi minus 1. දැන් සිග්මා fi අපි කලින් හොයාගත්තානේ. ඒකෙන් එකක් අඩු කරන්න. ඇයි මේ එතනින් එකක් අඩු කරන්නේ? එකක් මම කියලා දීලා තියෙනවා. If you have sample data, then definitely when you find the standard deviation, you have to divide this term by sigma fi minus 1. If you have population data, right? If you have population data, you have to divide this part by sigma fi. මේ ඍණ එක දාන්න sample data තියෙනවා නම් විතරයි. population data තියෙනවා නම් ඍණ එක දාන්න ඕනේ. මේක sigma fi එකෙන් බෙදුවා නම් ඇති. මම ඒක clearly වෙනම කරලා දෙනවා population එකකට මේක sample එකකට මේකද. ඔයාලගේ seniors ලාට මම question එකක් දුන්නා. මේ දීලා දෙන්නේ sample data මේකට මේව හොයන්න කිව්වම ලස්සනට හොයලා තිබුණා. පස්සේ මම ඒකෙම ආයෙ question එකක් දුන්නා. ඔයාලට assume කරන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන data population data කියලා. එහෙනම් අර measures ටික ආපහු හොයන්න කියලා. ඉතින් කීප දෙනයි හරියට කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ දීලා තියෙන population data කියලා assume කරන්න කිව්වනම් එතකොට මතක් වෙන්න ඕන standard deviation එක හරි variance එක හරින සමීකරණ යට තියෙන n ඍණ 1 වෙනකොට ඍණ 1 දාන්න n ලියන්න කියලා. ඉතින් group frequency table එකක් නම් දීලා තියෙන්නේ sigma fi minus 1 තමයි sample data වලට. population data නම් මේ ඍණ 1 එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ exam එකට යද්දි. හරිද? මේ එකම formula එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි හැමදාම එන්නේ කියලා මතක තියාගෙන යන්න එපා. population වලට වෙනයි, sample වලට වෙනයි. mean එක නම් එකමයි. mean එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕක වෙනස් වෙන්නේ standard deviation එක හරි variance එක හරි වෙන එක විතරයි. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අර estimators වල තියෙනවා මේ bias කියන එකක්. ඒ bias අඩු කරන්න තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක අපි ඊළඟ course එකේදී computation stat වලදී කතා කරනවා. Unfortunately you don't have that second course. That course is only offered by ICT students. ඒකෙදී අපි කරනවා ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක. ඒක ඔයාලට දැනට නෑ. හැබැයි හින්දා ඔයාලට මතක තියාගන්න. හරිද? මේ පාර එක්සෑම් එකේදී ඒ කරපු වැරදි ටික කරන්න බෑ. අතට මම කලින් මෙහෙම ඩිස්කෂන්ස් ගන්නෙත් නෑ ළමයි එක්ක. ටියුටර්ස්ලා තමයි ගන්නෙ. මම අර දැන් අවුරුදු ගාණක් ඔයාලගේ සීනියර්ස්ලාගේ වැරදි දැකලා මම හිතුවා නෑ මම ඩිස්කෂන් එක අරගන්නම්. මොකද මට මේ පොයින්ට්ස් ටික මමනේ කරෙක්ට් කරන්නේ. මමනේ ඔයාලගේ පේපර් මාක් කරන්නේ. ඒක මම තමයි හොඳටම දන්නේ ඔයාලා කරන වැරදි මොනවද කියලා. එන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් දැන් අහන්න. මම හිතනවා අය මේ ෆෝමියුලා එක ගන්න කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ හොයාගත්තේ මෙතන යාළුවා වැලියුස් ටික දාලා නැහැ. මෙන්න මේ වැලියුස් තමයි එන්න ඕනේ. මම මේ ඩිස්කෂන් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම්. ඔයාලගේ උත්තරත් එක්ක පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ x ඍණ x බව හොයාගත්තට පස්සේ x ඍණ x බව වල වර්ගය ගන්න ඕන. ඒක වැඩි කරන්න ඕන ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒන කොලම් එකේ එකතුව තමයි බෙදන්න ඕන 40 ඍණ 1කින්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේක එනවා. The standard deviation එක කියන්නේ square root of the variance. 8.659. ඒක තමයි mean එක standard deviation එක for this group data. So, do you have any questions regarding that question? Question number 5. Actually, මෙතන ඔයාලට දීලම තියෙනවා division for the group data කියලා. මොකද ඔයාලා වැරදිලා හරි මේ data list එකට හදයි කියලා තමයි ආපහු මෙතන group data කියලාම දුන්නේ. මොකද ඔයාලට හරියට මෙහෙම clearly දුන්නේ නැත්නම් ගොඩක් ඔයාලා හිතච්ච විදිහට හදනවා එක. හරි. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් අපි 6 වෙනි එක නම් හරිම ලේසි එක කරන්න ඕන. දැන් වගේ construct a stem and leaf plot and histogram for the following set of data. I will show you the answer. I'm not going to discuss it. Stem and leaf diagram එක දාන්නනේ ග්‍රන්ථ පත්‍ර සටහනින් සිංහල. ඒතර stem and leaf diagram එකේ මේ වගේ දෙන ඔක්කොම මේ digits දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් stem එක විදිහට ගන්න එයාගේ tens place එක, leaf එක විදිහට ගන්න එයාගේ unit place එක නැත්නම් ones place එක, එක ස්ථානයයි දස ස්ථානයයි. ඒතර 13 නම් ඔයාලට ලියන්න ඕන 1 3, 14 නම් 1 4. ඒ විදිහට ඔයාලට stem and leaf diagram එක ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ordered එක ලියන්නේ නැහැ. නමුත් ordered stem leaf and diagram එක ලියනවා නම් හොඳයි. දැන් මෙතන ඔයාලට discussion එකේ දීලා තියෙන්නේ ordered එක පිළිවෙලට ලියපු එක. ඊට කවුරු හරි ඕක මේ පිළිවෙලට ලියන්නේ නැතුව 19 මුලින් ලියලා ඊට පස්සේ 18 ලියලා 17 15 14 13 එහෙම ලියලා තිබ්බත් ලකුණු දෙනවා. හැබැයි මම question එකේ දුන්නොත් construct an ordered stem and leaf diagram කියලා ordered එකම කරන්න ඕනේ. එහෙනම් හරියටම instructions follow කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ histogram එක අඳින්න කියලා දෙනවා data වලට.
ඒතර histogram එක අඳින්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට මේ data points නම් දීලා දෙන්නේ. data points වලට වෙන වෙනම අඳින්නත් පුළුවන් ඕන නම්. ඕන නම් එහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙතන data points ගොඩක් තියෙනවානේ. ඔන්න data points අපිට තියෙන 4ක් වගේ නම් මේ range හොයා class intervals හොයා ඉන්න ඕනේ නැහැ. data points 4ට අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හිතන්නකෝ. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ mistakes ඔයාලගේ seniors කරපුවා ඈ. දැන් මම දෙනවා මෙහෙම 3 ඔයාලට sorry you can't see my writing pad no something has happened to it. Please give me a second, I will correct it. Okay, you can see my screen no? Yes, madam. Right. Yeah, අහුව ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් අපිට තිබුණේ යාගේ රේන්ජ් එක කීයට 22යිනේ තිබ්බේ. ඔව්. 13 ඉඳන් 35 වෙනකම් 13 ඉඳන් 35 වෙනකම් තමයි data set එක තිබුණේ. data list එක. එයාගේ රේන්ජ් එක උනේ අපිට 22යිනේ. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේද මම ලියනවා? නෑ නේ madam. No, madam. Okay, give me a second. I think now the issue is resolved. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මම ලියනවා. Yes, madam. Okay. දැන් මෙතනදී data set එකේ 13 ඉඳන් 35 වෙනකන් ගියේ. ඒකට යාගේ range එක 22යි. මම කිව්වා 2 to the power n greater than or equal to capital N කියන එක දාලා තමයි minimum number of class intervals හොයන්නේ. ඒකට n කියන්නේ මෙතන 20යිනේ. මේ කියන්නේ frequency එක. ඒ මේ 22 නෙමෙයි මේ frequency එක. 20 වගේ data නේ තිබ්බේ මෙතන. එතකොට එතනට දැම්මම ඔයගලන්ට පේනවා 5 තමයි ගන්න පුළුවන් අඩුම ගාන මේක 20ක් වෙනවා. 2 to the power 5 කියලා කියන්නේ 32යිනේ. 32 ඇත්තටම 20ට වඩා විශාල නිසා n වලට ගන්න පුළුවන් මිනිමම් එක. මිනිමම් n එක තමයි 5 කියලා කියන්නේ. කියන්නේ number of class intervals can be either 5 or any integer value greater than 5. හරිද? එතකොට දැන් මේ discussion එකේ තියෙන answer එකේ තියෙන්නේ එයා class intervals 6ක් කියලා අරගෙනනේ. දැන් මම ගන්නවා 5යි කියලා. දැන් මේ student කියපු විදිහට මම ගන්නවා 5යි කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ බලන්න. class width එක හොයන්න නම් තියෙන්නේ range එක බෙදන්න ඕනේ minimum හරි ඔයා ගන්න ඔයා consider කරන class intervals වලින්. හරිද? minimum එකෙන් නෙමෙයි. ඔයා ගන්න යන class intervals. ඒක අනිවාර්යෙන්ම minimum එක ඊට වඩා වැඩි එකක් වෙනවා. දැන් මම ගන්නේ 5 නිසා මම ඒක බෙදනවා number of class intervals 5 වලින්. කියන්නේ 22 බෙදනවා 5න්. එතකොට මට එන්නේ 4.4යිනේ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේක round up කරන්නද round off කරන්නද කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් round up කරන්න, කැමති නම් round off කරන්න. හැබැයි තියෙන එකම difference එක round up කරන අයට සමහර වෙලාවට class intervals ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන් round off කරන අයට වඩා. හරිද? මම ඒක කියන්නේ දැන් මම මෙතනදි consider කරේ class intervals 5යි නම් මට ඕන class intervals 5ක් විතරයි නම් මම මේක round up කරන්න ඕන. හැබැයි කවුරු හරි මේක round off කරලා 4යි කියලා ගන්නවා. අපි යමු ආයෙ data set එක දිහාට. දැන් මේක මම round off කරා කියලා හිතන්නකෝ by mistake. එතකොට වෙන්නේ 13 ඉඳන් දැන් 4යිනේ යන්නේ. 13 ඉඳන් 13 14 15 16. ඔන්න මෙන්න මේක. අන්න මේ අරන් තින්නේ 4ට. දැන් මේ class intervals 6යි කියන එක අමතක කරන්නකෝ. දැන් width එක මම 4ට අතනින් round off කරලා හොයනවා. එහෙනම් 13 ඉඳන්
4ක් ගියාම 16යි 13 14 15 16. ඉතින් 17 18 19 20. ඔය විදිහට 4 4 4 මම ක්ලාස් විත් එක දාලා යනකොට දැන් මගේ 35 කොහොම හරි ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නත් එපා. මොකද 35නේ මැක්සිමම් එක. 35 ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න නම් මම 29 ඉඳන් 32කට විතරක් වෙනකන් හදලා හරියන්නේ නැහැ. ඊළඟ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකටත් යන්න වෙනවා. එතකොට 33 ඉඳන් 36ට දාන්න වෙනවා මට. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ බලන්න මම කිව්වා මෙතනදී මම ගන්න යන්නේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 5යි කියලා. නමුත් මං හදලා ඉවර වෙලා බලනකොට මට කීයක් ඇවිල්ලාද? 6ක් ඇවිල්ලා මැඩම්. 6ක් ඇවිල්ලා නේද? Yes madam. තේරුණාද වෙනස? තේරුණාද වෙනස? මම රවුන්ඩ් ඕෆ් කරපු නිසා තමයි මට 6ක් ආවේ. ඉතින් මේක වැරදි නෑ. වැරදි නෑ. මොකද මිනිමම් නම්බර් ඔෆ් ක්ලාසස් තමයි 5 වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයා 6ක් ලියුවට මේක වැරදි නෑ. නමුත් මම ගානේ කියනවා නම් I'm considering number of classes in this example as 5. එහෙනම් ඉතින් වැරදි. එයා 5 කන්සිඩර් කරනවා කියලා මෙතන ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 6ක් දාලා. එහෙනම් වැරදි. තේරුණාද? ඒ හින්දා ඔයා 5 කියලා අරගෙන රවුන්ඩ් ඕෆ් කරලා 6ක් ආවොත් පොඩි නෝට් එකක් දාන්න ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 6ක් මම ගත්තා කියලා. එච්චරයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට ඕන හරියටම 5ක් නම් ඔයාට ඕන හරියටම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් ගන්න 5යි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක රවුන්ඩ් අප් කරන්න 5ට. එතකොට ඔයාට හරියට එනවා 17 18යි 32යි 33යි 4යි 27යි 38යි 4යි 32යි 33යි 4යි 37යි. තේරුණාද? මෙන්න ඔයාට ඕන එක. ඒක එන්නේ හරියටම ක්ලාසස් 5යි. මොකද මම ඒක රවුන්ඩ් අප් කරා හින්දා. එහෙනම් රවුන්ඩ් ඕෆ් කරනවද රවුන්ඩ් අප් කරනවද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි රවුන්ඩ් අප් කරත් ඔයාට ඕන ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් ගන්න හරියටම එනවා. රවුන්ඩ් ඕෆ් කරත් සමහර විට නෙමෙයි අනිවාර්යෙන්ම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් ගන්න ඊට වඩා එකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එකක් වැඩි වුණා කියලා උත්තර වලට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් මිනිමම් ගන්නනේ 5ක්. ඉතින් 6ක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා මුලින් ලියනවා නම් මම ගන්න 5යි කියලා. පස්සේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් 6ක් ගත්තොත් ඔයා කියපු දේ නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ලොකුවට ඉතින් උත්තර වලට වෙනස්කම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි ගානිකදී මම කියලා තියෙනවා නම් ක්ලාස් විත් එක මෙච්චරයි කියලා අරගෙන හදන්න කියලා ඒ දීලා තියෙන එකම ගන්න. ඊට වඩා වෙනස් එක ගන්න යන්න එපා. ඒක ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන ඕනේ කරන්න දෙන්නේ ඒ ගානේ මම කියලා නැත්තම් විතරයි. මම කියලා තියෙනවා නම් හරියට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ෆලෝ කරන්න. ඒක තේරුණාද ඔයාලට? හැමෝටම? Yes madam. Okay. ඊට පස්සේ තේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එක අඳින්න තියෙන ඉතින් මේක චූටි කාලේ කරානේ මේ පොඩි කාලේ ප්‍රස්තාන නැන්දානේ නේද? මේ හින්දා ඒවා චරම ඕන නැහැ කියලා හිතනවා. අපි 7 වෙනි එකට යමු. 7 වෙනි එකේ තියෙන the following data represent the difference in scores between the winning and losing teams in a sample of 15 college football games from 2004 to 2005. Find the mean and the standard deviation of the following frequency distribution. So we have a frequency table. Point differences are given as x, that is the variable here, and against it we have their frequencies, corresponding frequencies. එතකොට අපිට හොයන්න තියෙන mean එක standard deviation එකයි. point difference එක තමයි මේ දීලා තියෙන එක ගැන worry වෙන්න එපා. මේ කොහොමද මේක mean එකයි standard deviation එක හොයන්න යන්නේ? බලන්න මේ ක්ලාස් විත් එක කීයද කියලා. 1යි 4යි 5යි 6යි 4යි 10යි හා. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ක්ලූසිව් එකක් නේ. මේක එකත් පහත් අඩංගු වෙනවා. ඊළඟ එකේ 6ක් 10ක් අඩංගු. මේක ඔක්කොම discrete data. discrete data නිසා තමයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. continuous data නම් අනිවාර්යයෙන් මේ continuity correction එක කරන්න ඕනේ. මම කියලා දීලා දෙනවා continuity correction එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක අපි ආයේ ඒ වගේ ගණනක් හම්බුනොත් ඒ වෙලාවට ඩිස්කස් කරමු. දැනට මතක තියාගන්න මේක discrete case එකක්. මොකද 5.5 වගේ තියෙනවා මේක එක්සිස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ අපි ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් මෙහෙම ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. මොකද 5.5 වගේ තිබුණා නම් මේකට දාන්න එකක් නැහැ. නේද? එහෙනම් මේක discrete case එකක්. මේක mean එකයි variance එකයි හොයන්න තියෙන standard deviation එකයි. එහෙනම් මෙතන x කියන්නේ මේක, f කියන්නේ මේක. එතන x කියන්නේ මෙතන range එකක් නේ දීලා තියෙන class interval එකක් නේ. හැබැයි අපිට range එකක් තියාගෙන ගන්න හදන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි ඒකෙත් mid value එක හොයාගන්නවා xi. ඒක තමයි මෙයා මේ ලියලා තියෙන්නේ
frequency column එක මුලින්ම ලියලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට කලින් ඔයාලා ලියනකොට මේ difference point difference column එක එන්න ඕනේ. ඒක නොලියුව කියලා ලකුණු දෙන්නක් නැහැ. මොකද ඒක ගන්න දීලා තියෙනවනේ. මෙයා පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ discussion එක ලියපගෙන පටන් ගන්න තියෙන්නේ frequency column එක. ඒතර frequency column එක මුලින් ලියනවා 8023101 ඊට පස්සේ ලියනවා mid value of each class interval. So what is the mid value of 1 to 5? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 values now. So mid value is what? That should be 3. So from 6 to 10, 6, 7, 8. Mid value should be 8. 11 to 15, mid value is 13. Likewise, 3 plus 5 is 8. 8 plus 5 is 13. 13 plus 5 is 18. 18 plus 5 is 23. 23 plus 5 is 28. 28 plus 5, 33. So you can get all these mid values of each class interval like this. Okay, right. Then first question is to find mean value. So what is the formula for mean? So we have group data here. Since we have group data here, we have to use the formula sigma fi xi over sigma fi. When the main formula use kala tama api hoyanne yanne මොකද අපිට frequency column එකක් තියෙනවා. We have a frequency column in the table, which means we have group data. Group කරපු data තියෙන්නේ මොකද මෙතන මේ class intervals දීලා තියෙනවනේ එහෙනම් මේ formula එක දාන්න. එහෙනම් sigma fi xi මුලින් හොයාගන්න ඕනේ. sigma fi xi හොයාගන්න නම් frequency column එක multiply කරන්න ඕනේ xi column එකකින්. xi කියන්නේ midpoint. For fi xi කියලා කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේවා. 8 වරක් 3 24යි 0 වරක් 8 බිංදුවයි 2 වරක් 13 26යි 3 වරක් 18 54යි 1 වරක් 23 23යි 0 වරක් 20 බිංදුවයි 1 වරක් 33 33. So මෙන්න මේ ටික එකතු කරාම එනවනේ 160. So 160 is the sum of all these fi xi or summation fi xi. එහෙනම් 160 බෙදන්න ඕන summation of summation of fi. ඒ කියන්නේ fi වල එකතු වෙන total frequency එකෙන් ඒක කියන්නේ 8යි 2යි 10යි 13යි 14යි 15යි. එහෙනම් 15න් බෙදන්න. So 160 should be divided by 15 to get the mean value 10.667. තේරුණාද? මේක එන 10.666 something මේක එනවා ඇත්තේ. එයා එක round කරලා තමයි 667 කියලා දාලා දෙන්නේ. මොකද mean එක අපිට ඕන වෙනවා variance එක හෝ standard deviation එක හොයන්න. ඒ හින්දා මෙයා round කරලා decimal places 3කටවත් තියන්න. 3ක් හෝ 4ක්. එන්නම decimal places 2යි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. decimal එකක්වත් දෙන්න නැත්නම් වැඩි හොඳයි. හැබැයි decimals ගොඩක් එනවා නම් අඩුම 3ක් හෝ 4ක් තියන්න. එතකොට standard deviation එක ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පාර අපි mean එක හොයාගත්තට පස්සේ standard deviation එක හොයන්න යන්න ඕනේ. ඉතින් variance එක ඉස්සෙල්ලා හොයලෙමු. variance එක හොයන සමීකරණ තමයි sigma. Sigma is common for all the terms here. fi times xi minus x bar squared divided by sigma fi minus 1. Since we have sample data here, අපිට මෙතන තියෙන sample data. මෙතන කියලා තියෙනවා winning and losing teams in a sample of 15 college. sample කියලා තියෙනවනේ ඉතින් sample data. එහෙනම් මෙතන ඍණ එක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ denominator එකේ. මම fi xi minus x bar squared හොයාගන්න නම් ඉස්සෙල්ලා xi minus x bar හොයාගන්න. මම ඉස්සෙල්ලත් කියලා දෙන්න මේක ගන්න හැටි. xi කියන column එකෙන් අඩු කරන්න ඕන x bar. ඒ කියන්නේ අපි හොයාගත්ත mean එක. 3 ඍණ 10.667. දැන් මෙයා නම් මම හිතන්නේ ඒක x bar 10.6 කියලා අරගෙන තමයි මේ ටික අරන් තියෙන්නේ. නේද? ඔයාලා එහෙම ගන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේක decimals 3ෙන්ම තියන්න මේ ටිකම. මොකද මෙතන ලොකු වෙනසක් එනවා මේ වෙනකොට. දැන් ඔයාලා මෙතන එනවනේ. මේ තමයි point difference එක. මෙතන. ඊට පස්සේ නම් frequency. ඊට පස්සේ නම් mid value. ඒ කියන්නේ xi. ඊට පස්සේ නම් fi xi. ඊට පස්සේ නම් xi minus x bar. ඊට පස්සේ නම් xi minus x bar squared. ඔයාලට ඕන නම් ඒක f කින් වැඩි කරලා එකපාරම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙ column එකක් create කරන්න. xi minus x bar squared times fi. ඒ කියන්නේ fi වැඩි කරන්න ඕන. මෙන්න මේකේ. කළා නම් මේක ගන්න. මේක ගන්න මේක square කරලා මේක ගන්නේ මෙන්න මේ x කින් අඩු කරන්න ඕනේ mean එක.
මේකෙන් මෙහෙම එනවා මේවා මෙහෙම එනවා එනවා. මේකේ සමේෂන් එක කියලා කියන්නේ සිග්මා fi xi minus x bar square. මෙන්න මේක. තේරෙනවද? මේකේ සම් එක. මේවා සම් එක අරගෙන වැඩක් නැහැ. මේක සම් එක ගත්තොත් බිඳුව වෙනවා. මේක සම් එක ඕන වෙනවා. ඔයාලට මීන් එක හොයන්න. I සිග්මා fi කියන එකත් ඕන වෙනවා. මීන් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිවිෂන් එකයි දෙකම හොයන්න. එහෙනම් මීන් එක හොයන සමීකරණය මම කලින් කිව්වනේ. මේකට දාලා ඔයාලා ඉස්සර මීන් එක හොයාගන්න ඕනේ. ඒ මීන් එක ගිහින් ආදේශ කරන්න ඕනේ xi - x භාගල. ඊට පස්සේ ඒක වර්ග කරලා මේක ගත්තා. ඒක fi ගෙන් ගුණ කරලා තමයි මේ කොලම් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ සම් එක ගන්න. ඒකේ සම් එක ගත්තට පස්සේ වේරියන්ස් එක හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මම ආපහු යන්නේ එකම සමීකරණේ. මෙතන n වෙනකොට ඔයාලට ලියන්න බලන්න සිග්මා fi. ඒක රීප්ලේස් කරන්න මේ දෙකෙන්. වලින් එක. කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එනවා මෙන්න මේක. ඒකේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගත්තම ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක එනවා. මෙතන මේ පොඩි දෙයක් යන මිසලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මීන් එක යා 10.6 හරි 10.6 කියලා අරන් තමයි මේ වැලියුස් ටික අරන් තින්නේ. හැබැයි ඔයාලා ගන්නකොට 10.6 කියලා රවුන්ඩ් කරන්න එපා. සමහරවිට මෙහෙම ලියන්න නැත්තේ. ඔයාලා ගොඩක් අය කරලා තියෙන්නේ නැත්තේ. ඔයාලගේ ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ මේ විදිහට වෙන්නේ නැති. ඒතර එයා මේ විදිහට මාකින් ස්කීම් එක ගොඩක් ලා වෙනස් කරනවා. සාමාන්‍ය හරි විදිහට දශම ස්ථාන 3ක් ආවනම් 3කින්ම මේකත් ගන්න. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකේ එරර් එක අඩු වෙනවා. දැන් මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකේ පොඩි එරර් එකක් තිබ්බ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් එහාට ඔයාලගෙන් දුක් අහලා නැහැ. හැබැයි තව ක්වෙස්චන්ස් එන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක ඕන වෙලා ඒකෙන් තව මොන හරි ප්‍රශ්න අහනවා නම් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකේ ලොකු ඩීවියේෂන් එකක් තියාගන්න එපා. ඒක හරියටම ඇකියුරේට් එක ගන්න. තේරුණාද? දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ක්වෙස්චන්ස් අහලා නැති හින්දා ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකේ. මම හිතනවා මීන් එකයි වේරියන්ස් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකයි හොයන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට ලේසි ඒකේ. ඒ හින්දා මම 8 වෙනි ක්වෙස්චන් එකට යන්නම්. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අහන්න. අන්තිම ටික නම් එකම වගේ. The following are the scores of 20 students in a statistic quiz. Represent this data by using a frequency distribution table, histogram, box plot. Find the skewness of the data set. ඒක නම් හරිම ලේසි. පළවෙනි එක frequency distribution table එකනේ. ඉතින් tally marks දාලා හොයාගන්න පුළුවන්. tally marks column එක include නොකරට කමන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේ විදිහට frequencies දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ frequency table එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් frequency distribution table කියලා කියනවා. ඒතර මේක තමයි ඔයාලගේ frequency table එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට histogram එක අඳින්න පුළුවන්. ඒකට අදාළව එක්ක class intervals අරගෙන එහෙම නැත්නම් class intervals ගන්න නැතුවත් පුළුවන්. ඒකෝට මම histogram එක අඳින හැටි ආයෙ කියන්නේ නැහැ. මොකද එකම දේ මේ ආයෙ අහලා තියෙන්නේ. max එකයි min එකේ difference එක අරගෙන range එක හොයාගන්න. minimum number of classes හොයාගන්න 2 to the power n greater than or equal to capital N කියන සූත්‍රය දාලා minimum number of classes හොයාගන්න. ඊපස්සේ range එක number of classes වලින් බෙදලා class width එක හොයාගන්න. ඒක round up කරන්න. ඔයාලට හරියටම මේ number of classes ගන්න ඕන නම් ඊට වඩා වැඩි වුණාට කමක් නැත්තම් මේක round off කරන්න. හරියටම ඕන නම් මේ පහම මේක round up කරන්න. දැන් මෙයා 1.6 round up කරලා 2 වලට. ඊට පස්සේ එන class intervals වලට අදාළව frequencies දීලා ඊට අදාළව histogram එක අඳින්න මේ විදිහට. එතකොට මේ access labeling වලට අනිවාර්යයෙන්ම marks allocate වෙනවා. So you have to label these axis x and axis y. Axis x represents the variable, axis y represents the frequency, or it can be either relative frequency නේද? දැන් මෙතන ඔයාලගෙන් හරින histogram එකකින් හින්දා මේක frequency, relative frequency histogram ahවනම් මෙතන relative frequency වෙනවා. ඒතර එකම shape එක එකම histogram එක මෙන්න මේ scale එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ relative frequency එක ahවනම්. ඊට පස්සේ අහනවා box plot එක. box plot එක හදන්න 5 number summary එක ඕන වෙනවා. 5 number summary එක කියලා කියන්නේ minimum, maximum, Q1, Q2, Q3. If you know these 5 measures for a data set, you can easily create a box plot for the data. නේද? minimum එකයි maximum එකයි Q1, Q2, Q3 දානවා නම් box plot එක හදන්න පුළුවන්. exam එකේදී බොරුවට මේ ටික හරියටම ඔයගොල්ලෝ හොයනවා. හැබැයි box plot එක නිකන් ඇදලා දානවා.
නිකන් අඳින්න බෑ. ස්කේල් එකට අඳින්න ඕනේ. ඇයි? මොකද සමහර වෙලාවට අවුට්ලයර්ස් තියෙනවා. හරිද? අවුට්ලයර්ස් තිබ්බම මෙන්න මේ බොක්ස් ප්ලොට් ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ස්කියුඩ් වෙනවා. left වලට හරි right වලට හරි. සාමාන්‍යයෙන් outliers නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට normally distributed වෙච්ච එකක් නම් මේ box plot එක මැදට එනවා. ගොඩක් අය කරන්නේ මේ පහ හරියට හොයනවා. එහෙනම් box plot එක කොහෙන් නිකන් ඇදලා දානවා. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ඒවටම. ස්කේල් එකට අඳින්න ඕනේ. දැන් මේක ඉතින් පොඩි ළමයිගේ වැඩක් නේ. ඒතර ඔයාලට මේක ස්කේල් එකට අඳින්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. මොකද box plot එක දිහා බලලා අපිට ගොඩක් ඒවා කන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ මීන් එක තියෙන්නේ, කියන්නේ මීඩියන් එක තියෙන්නේ කොයි හරි එක වගේද මුළු data set එකත් එක්ක compare කරද්දී ඒකේ outliers තියෙනවද? ඒක skewed වෙලාද? ඒක කියන්න පුළුවන් box plot එක දිහා බැලුවම. එහෙනම් නිකන් box plot එක අඳින්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට scale එක ඇඳලා තමයි. ඇත්තට මේ වගේ මේ දෙකක් අඳින්න ඕනේ නැහැ box plot එක අඳිද්දී. දෙකක් ඇඳලත් කමන්න ඒක better. නමුත් ඔයාලට කාලය ඉතුරු කරගන්න මෙන්න මේ x axis එක විතරක් ඇඳනම් ප්‍රමාණවත්. මේ y එක නැතත් කමන්නේ. ඒතර x axis එකේ අනිවාර්යයෙන්ම mark වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ 5 number summary එක. minimum එක mark වෙන්න ඕනේ. minimum is 12, maximum is 20, q1 is 15, q3 is 17.75 and q2 is 16.5. එතකොට ආ box එක අඳින්නේ from q1 to q3. ඒතර box එකේ width එක ගැන ඒක immaterial. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. width එක වල කැමති නම් උසට ගන්න, කැමති නම් කොටට ගන්න එකමක් නෑ. ඒක අපි බලන්නේ මේ මේක skewed වෙලාද නැද්ද හරියට අඳිනවද scale එකට කියලා විතරයි. හරිද? ඒතර ඒකත් හරියම ලේසි. So find skewness of the data set. skewness එක හොයන්න සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මම use කරන්නේ පළවෙනි සමීකරණය මෙන්න මේක. මේ සමීකරණයද මම ඔයාලට දීලා තිබ්බ එක්සෑම් lecture එකේදී. මට මතක නැහැ. හරියටම මතක නැහැ. මට ඊට කලින් ළමයි කියන්නේ දැන් 3:14 වෙලා ඔයාලට lectures තියෙනවද දැන්? Students, can you hear me? Do you have lectures now? Hello students, can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. Do you have lectures now? 3 o'clock or 3:30? No, madam. Okay, then I will continue this discussion if you don't have any lecture now, because we have only 2 questions in this, 3 questions in this tutorial. Give me a second. I want to check my lecture note. I think I have given you 2 formulae to find the skewness. I can't do 201, I can't remember because I am doing this. Goes for 2 batches. Okay, I have given you 2 formulae that we can use to find the measure of skewness, right? It is called Pearson coefficient of skewness. So, because this formula is introduced by the scientist Pearson, okay? So, it is called Pearson's coefficient of skewness. The formula is mean minus mod divided by standard deviation. So, this SKP value is a value from -1 to +1. Okay, that value lies from -1 to +1. If the SKP value is really close to -1 or +1, we say the distribution is highly skewed, either left or to right. So if this SKP value, this coefficient of skewness value is really close to 0, which means the distribution is not skewed, it is symmetric. හරිද? ඒ කියන්නේ skewed කියලා කියන්නේ මේක ඍණ එකට හෝ ධන එකට ගොඩක් ළඟයි නම් බිඳුවට ළඟයි නම් අපි කියනවා මේක skewed නෑ, ඒක symmetric කියලා. එතකොට එයා ඒක තව ටිකක් modify කරා මේ equation එක වෙන
terms දෙකක් දාලා mean minus median දාලා mean minus median එනකොට ඒක 3 වලින් multiply වෙනවා. ඒතර මේ formula දෙකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම use කරන්නේ පළවෙනි formula එක. එහෙනම් ඔයාලා පළවෙනි formula එක ගන්න. හරිද? දෙවෙනි එකක් දාලා හදනවා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි හරියට formula එක ලියනවා consider කරේ මොන formula එකද කියලා. So when you have these measures mean and mod, you can use this SKP formula. So if you know mean and median, you can use the second formula to find the measure of skewness. Okay. So here in the discussion, they have used the second formula, 3 times mean minus median over standard deviation, because we do not know the value of mod. No? Yes. Do we know the mean value? Actually, we have the data set. So from this data set, we can find mean and median. So if you want to use the second formula, that is 3 times mean minus median divided by standard deviation, you have to find mean and standard deviation from the data set. Then only you can find skewness of the distribution like this, in this way. Okay, so if you want to use the first formula, that is mean minus mod divided by standard deviation, you have to calculate mean value and you have to find the mod value from the data set. And you have to calculate the standard deviation as well to find the skewness in this way. Not in this way, using the first formula. Okay, so it depends on the formula that you are going to use. Right? Anyway, you have to use one of the formula දෙකක් තියෙනවා මේ දෙකෙන් either first one or second one. පළවෙනි එක හෝ දෙවෙනි එක. දෙකෙන් එකක්වත් දාලා skewness එක හොයන්න. එතන මේක skewness එක ගැන ඔයාලට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? If you are asked to interpret the result, so how do you interpret this? How do you interpret the skewness? The skewness is minus 0.0657. So what can you say about the skewness of the distribution? එක එකට ළඟ නැහැ, නමුත් බිඳුවට ආසන්නමත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක skewed එකක්. බිඳුවට ආසන්නම නම් 0.000 ඒ වගේ ගණනක් කියනවා. මේක ටිකක් එකට ළඟත් නැහැ කියන්න බෑ. ඉතින් බිඳුවට ළඟත් නැහැ. එතන මේකට කොහොම හරි skewness එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිද? ඒතර ගානක් දෙනකොට සමනේ 0.1යි තියෙන හරි මැද දෙන එකක් වගේ එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒක බය වෙන්න එපා. හරි මැද එකක් දුන්නොත් මේ අපිට කියන්න බෑනේ skewed නැද්ද කියලා. හැබැයි symmetric නෙවෙයි කියන එක කියන්න ඕනේ. symmetric වෙනවා නම් මේක බිඳුව වෙන්න එපා. නේද? බිඳුව නොවි වෙන අගයක් එනවා නම් මේක skewed වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් exam එකේදී අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 9 වෙනි එකට move වෙමු. මෙතන මම එතන මේව calculate කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ක්‍රමය කියලා දෙන්නම්. මොකද ඔයාලට answer එක දෙනවා මම. The consumption of number of guava and rice in kilograms on a particular week by a family are given below. Number of guava මේක තමයි rice. ඒ කියන්නේ මොන හරි එක සතියක family එකක් විසින් පරිභෝජනය කරපු guavaයි rice වලයි amount සම දීලා තියෙනවා. ඒතර සතියේ දවස් 3යි 7ක් තියෙනවා. ඒ දවස් 7ට අදාළව යාලා consume කරපු number of guava and rice are given. හරිද? අපිට compare කරන්න කියලා තියෙනවා calculate coefficient of variation for both foods. මෙතන ඔයාලට hint එකක් විදිහට මම නිකන් දුන්නා calculate කරන්න කියලා coefficient of variation. but exam එකේදී එහෙම අහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මට එකපාරම අහන්න පුළුවන් exam එකේදී without giving the first part A, I can ask the question like this. So you are given the table. Okay, we are given the table and you will be asked which food is consistently consumed by the family. Give reasons for your answer. I'm not going to ask you to calculate the coefficient of variation. In that case,
definitely you have to calculate the sorry, coefficient of variation in order to find the consistent uh, consumption. Sorry. Do you understand it? Why do you want to calculate the coefficient of variation? So I have told you this. If you have different variables, for example, දැන් අපි හිතමු අපිට compare කරන්න කියනවා statistics marks උයි maths marks උයි. දෙකම marks නේ. දෙකම evaluate කරන්නේ ඔයාලට out of 100 තමයි marks දෙන්නේ. එතකොට දෙකම scores, දෙකම marks, දෙකම out of 100. What you can easily compare you can do either mean comparison or variance comparison. You don't need to go for a coefficient of variation comparison since both are same variable scores. But here you are going to compare different variables. They have different units. One is number of guava, other one is rice. The unit is kilograms. ඉතල මෙතන තියෙන වෙනස් variable දෙකක් නේ. ඉතල වෙනස් variable දෙකක් compare කරන්න බෑ වාට mean එකකින්. නේද? ඉතල mean එක compare කරලා වැඩකුත් නෑ. variance එක විතරක් compare කරලා වැඩකුත් නෑ. ඉතල different variables ආවම different units තියෙන different variables ආවම මතක තියාගන්න you have to compare their coefficient of variations. ඔක මතක තියාගන්න ඕනේ. මම lecture එකක් කරලා දෙනවා. After one recordings. So if you have different variables in different units, definitely you have to go for coefficient of variation comparison. Okay, to find the consistent variable. The method අපෙන් coefficient of variation මුලින්ම හොයන්න කියන. ඊට පස්සේ අහනවා මොකක්ද අහනවා consistency consume කරලා තියෙන මේ family එකේ. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙනස් වෙන්නේ නැතුව consistent විදියට යාලා consume කරලා දෙන guavas ද rice ද කියලා. Now definitely you have to go for a coefficient of variation comparison. So coefficient of variation can be found using the formula this. What is the formula? SD over x bar times 100. මෙතන මේ SD over x bar කියලා කියන්නේ coefficient of variation එක මේ percentage එක නැතුව. ඒක ඇත්තටම 100න් වැඩි කරාම තමයි ඒක percentage එකක් විදිහට එන්නේ. එතකොට මේ coefficient of variation හොයන්න නම් ඉස්සෙල්ලම guava විතරක් consider කරලා එයාගේ mean එක හොයන්න, variance එක හොයන්න. variance එකෙන් standard deviation එක ගන්න පුළුවන් නේ. mean එකයි standard deviation එක. හොයන්න පස්සේ standard deviation එක බෙදන්න x bar ගෙන්. ඒ කියන්නේ standard deviation එක mean එකෙන් බෙදලා ඒක 100 වලින් multiply කරාම එනවා coefficient of variation එක. ඒකම කරන්න rice වලට. හරිද? mean එක හොයන්න, standard deviation එක හොයන්න. standard deviation එක බෙදන්න x bar ගෙන් ඊට පස්සේ ඒක multiply කරන්න 100 ගෙන්. එතකොට එනවා එයාගේ coefficient of variation එක. Now you can compare these two CVs. එතකොට මෙතනින් කොහොමද දැන් ඔයා conclude කරන්නේ? මොකද්ද consistent එක කියලා? සාමාන්‍යයෙන් consistent වෙන්න නම් variance එක අඩු වෙන්න එපා. variance එක අඩු නම් more consistent. variance එක වැඩි නම් less consistent. දැන් මෙතන coefficient of variation consider කරන්නේ. ඒකත් variance වගේම තමයි. coefficient of variation එක වැඩි නම් consistency එක අඩුයි. coefficient of variation අඩුයි නම් consistency එක වැඩි. එහෙනම් මෙතන consistent වැඩි මොකද්ද? guava consumption එක නේද? ඒකේ CV එක අඩුයිනේ. මෙයාගේ CV එක වැඩි. ඒකට බලන්න conclusion එක. Coefficient of variation value is less of guava than rice. So variability is high in rice than guava. Consistency එක අඩුයි කියන්නේ variability එක වැඩි. නේද? ඒ දෙක opposite. එහෙනම් මෙතනින් consistency එකනේ අහන්නේ. දැන් මෙයා ලියලා තියෙන variability එකෙන්. නමුත් මේකනේ මේ නිවැරදි conclusion එක. කියන්නේ මේක හරි මේක වැරදි නෑ. නමුත් answer කරන්න ඕන අදාළ question එකටනේ. Which food is consistently consumed by the family? එහෙනම් consistently යාලා මේ අරගෙන තියෙන්නේ less CV එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ guava. guava තමයි consistent එක. එහෙම නැත්නම් variability එක වැඩි මොකේද?
variability එක වැඩි rice වල. variability එක අඩු guava වල. එහෙනම් guava තමයි consistent එක. තේරුණාද? අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. මේ දෙක opposite කියලා මතක තියාගන්න. CV එක අඩුයි නම් variability එක වැඩි. sorry CV එක අඩුයි නම් consistency එක වැඩි, variability එක අඩුයි. හරිද? consistency එකයි variability එක තියෙන්නේ opposite. consistency එකයි coefficient of variation එක අතර තියෙන්නේ opposite. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් අපි 10 වෙනි එකට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අහන්න කමන්න ආවි lectures උත් නැති එකේ මට පුළුවන් මේ ටික පැහැදිලි කරන්න. 10th question, a random sample of 10 students heights in feet were reported. You have been provided the following information: sigma x square. Calculate the sample mean, sample variance and sample standard deviation using the given information. Actually here you are given the term sample mean, sample variance and sample standard deviation. Then you have to understand here you have sample data. That's why you are asked to find sample mean, sample variance and sample standard deviation, which means you have to use formula that we can use to find these measures for sample data, right? Don't use formula for population data, okay? So I will teach you how to find those measures when you have this summary statistics, okay? මොන හරි ප්‍රශ්නයක් දෙනම් ඒක අහන්න මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද summary statistics මේ වගේ දුන්නම හොයන්නේ කියලා. දැන් අපිට frequency table එකක් තිබ්බනම් අපි දන්නවා කොහොමද ඔය කියන ඒවා හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් data list එකක් තිබ්බත් අපි දන්නවා කොහොමද ඔය කියන ඒවා හොයන්නේ කියලා. දැන් දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි විතරයි. m දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ තුنين හොයන්නේ? හරිම simple. x bar කියන්නේ මොකද්ද? sigma over n. එහෙනම් n තියෙනවා 10ක්, sigma x තියෙනවා 58ක්. කීයද උත්තරේ? මේ තියෙන්නේ 58 බෙදීම 10 5.8යි. එහෙනම් x bar කියන්නේ 5.8යි. හරිද? මීන් එක හරිම ලේසියෙන් හොයාගත්තා. variance එක කොහොමද හොයන්නේ? මේක use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. xi - x bar දන්නේ නෑනේ අපි. ඒක හොයන්න නම් xi දැනගන්න ඕනේ. xi කියන්නේ each observation must be known. අපි observations මොනවද කියලා දන්නේ අපි දන්නේ sigma x එක විතරයි. එහෙනම් මේක තව මේක derive කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම මේ equation එකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වගේ summary statistics දීලා තියෙනකොට total sum එකයි total sum of squares එකයි දීලා තියෙන වෙලාවට මෙන්න මේ formula එක ලියාගෙන මුකුත් කරන්න එපා. අපිට උත්තරේ ගන්න බෑ. මෙන්න මේක තමයි ලියන්න ඕනේ. sigma x squared minus nx bar squared divided by n minus 1. Sigma x squared is what? 364. N is 10. X bar squared is 5.8 squared divided by 10 minus 1. So you can easily find that value from a calculator. Right, so if you want to find the standard deviation, you have to get the square root of that value. හරිද? ඒතර යාගේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගත්තම ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක එනවා. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි. ඒ වගේ ගන්නත් එන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකේදී. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා 11 වෙනි ගාන. 11 වෙනි ගානේ මේම 50කගේ data දීලා mean median mode variance හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ආයෙ ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ වගේ මෙච්චර වගේ කියන්නේ මේක large number of data නේ. ඒතර මේ 50ක් තියෙනවානේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ class intervals වලට දාගන්න. class intervals වලට දාලා ඉවර වෙලා mean median mode variance ඒ ටික හොයන්න. ඒතර class intervals හොයාගන්න විදිය දන්නවා. මේක තමයි ක්‍රමේ. 2 to the power n greater than or equal to capital N. So here they have used symbol k to represent number of class intervals. So 2 to the power 6 is 64. Yes. So k should be 6. The minimum number of classes should be 6. So if you divide the range 136 by 6, you will have 22 point something, 67. So you have to round up that value to 23. So you can use class width as 23 in order to find class intervals so that the number of class intervals is 6. Okay? Make a round up කරාම තමයි number of class intervals 6 වෙන්නේ. නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි වෙනවම මේක round off කරනවා.
පස්සේ ඔයා හොයන්න මේකට mean එකයි median එක හොයන්න මම සමීකරණ දීලා තියෙනවා. mod එක හොයාගන්න පුළුවන් mod class එක. මම හරියට mod value එක මොකක්ද කියලා හොයන සූත්‍රය ඔයාලට දීලා නැහැ. නේද? ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේක use කරලා mod එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒකට මම ඉච්චර දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ mod class එක හොයන්න විතරක් දැනගත්තම ඇති. so variance එක හොයන්න පුළුවන් මේ සමීකරණේ. ඒ ටිකත් හොයාගන්න. ඒක හරිම ලේසි. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. Final question, the weights of that is 11th one, draw the shapes of relative frequency histograms of each of the following distributions: positively skewed, negatively skewed, and normal. ඉතින් මම මේ ටික ඔයාලගේ lecture note එකේ එහෙම දීලා තිනවා. Positively skewed කියන්නේ right tail එක long වෙන්න ඕනේ. Negatively skewed කියන්නේ left tail එක long වෙන්න ඕනේ. Normal නම් ඒක symmetric වෙන්න ඕනේ. Symmetric කියලා කියන්නේ it should be symmetric about its mean. එතකොට right tail එක දිගයි කියන්නේ positively skewed නම් ඔයාලට Pearson coefficient of skewness කියලා සූත්‍රයට දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒ එන value එක positive නම් තමයි මෙන්න මේ වගේ distribution එකක් එන්නේ. එන්නේ value එක ඍණයි නම් negative නම් තමයි මේ වගේ distribution එකක් එන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට සමහර exam එකේදී ඔයාලට මෙහෙම distribution එක දීලා මේක negative ද positive ද එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් negative ද positive ද කියලා දීලා මේ විදිහට draw කරන්න කියලා අහන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ තමයි Tute 1 එකේ discussion එක. ඔයාලට මොනවා හරි මේකේ දෙයක් දැනගන්න තියෙනවද? මම ඉක්මනට කරගෙන ගියා මේ වෙලාව යන හින්දා. මේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි කමන්නේ මම පැහැදිලි කරපු තැනක් තේරුනේ නැතිනම් හරි මොනවා හරි දෙයක් අහන්න තියෙනම් හරි Tute 1 එකේ අහන්න. ඔයාලා මොනවා හරි මට free time slot එකක් දෙනවනම් මම ඊටු Tute ඔක්කොම discussions ටික ගන්නම්. 1 එකයි 2 එකයි මම ගන්නම් 3 එකයි 4 එකයි මේ මගේ demonstrators ලා ගනි. එහෙම ගන්න වෙලාවක් ඔයාලා මට දුන්නේ නැත්නම් මම රෙකෝඩ් කරලා දාන්නම්. හැබැයි ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරලා දානකට වැඩිය අපි මෙහෙම මේ ඩිස්කස් කරන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාලා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ළමයි නම් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා 16ක් මමත් එක්ක අහගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. වෙලාව බලලා කියන්න මම. Hi. So this is the discussion for tutorial number 1. So if you are willing to give me a time slot, free time slot for other discussions, I will do those things. Okay, right. So, okay, yes. Thank you for reminding me. I have to show you a sound past paper. Give me a second. I will show you. So now I'm going to show you the examination paper for your seniors. That means for 17-18 batch. Let me share my screen with you now. Okay. So this is your seniors question paper, CMT 2301. This paper actually has 5 questions in 5 pages. You have to answer all 5 questions, but sometimes in your paper there may be 6 questions. Yes, there may be 6 questions. So usually we provide statistical tables and calculators. But this time we will actually for your seniors we did not provide calculators because we had this examination online. Okay, so if we can have this examination online, with not online, physically here with you, definitely we will provide you both calculators and statistical tables. Okay, right. So these are really easy. Okay, first question, you normally that is from theory. So you have to define some variables or distinguish between 2 variables, or you have to define some
terms, statistical terms. So the next part of the first question may be from descriptive statistic, like finding mean, median, mode, IQR, box plot, constructing box plots, histograms, like that. So the first question may be very easy for you. Okay. Then second question is usually from second chapter, that is basic concepts of probability. There you will have problems like Venn diagrams and tree diagrams. Okay, so tree diagrams, Venn diagrams. So in tree diagrams, sometimes you may have to use a tree diagram, or sometimes you may have to use that conditional probability formula or base formula, or which is called base theorem or total probability rule. Sometimes you may have to use those theories, or sometimes you may have to use a tree diagram to solve the given problem. Okay, and then Venn diagram. So it may be either from 2 sets or 3 sets. We'll see. Then third question is from third chapter, that is random variables and probability distribution. Sometimes it may be from third chapter, or sometimes third question may be from second chapters, descriptive statistics, like finding, mean, median, mode value, standard deviations, coefficient of variations, or constructing histograms sometimes. So the next part, this part B is from finding coefficient of variation. I think yes. So there you have to find coefficient of variation in order to compare these two variables. As you have same variable here, actually, temperature of city A and temperature of city B. So you are asked to find which city is more consistent in temperature changes. The same variable, එකම variable. ඒකට මෙතනදිත් ඔයාලට coefficient of variation compare කරන්න වෙනවා. මොකද මෙයාලගේ mean එක variance එක විතරක් compare කරලා මදි වෙනවා. මොකද එයාලගේ පොඩි difference එකක් එන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට CV එක හොයනවා නම් හොඳයි. හරිද? ඒ question එක ඒ වගේ වෙනවා. මේක මේ විදිහම වෙන්නේ නැහැ structure එක. exam එකට කලින් මම ඔයාලට email එකක් දාන්නම්. මේ පාර paper එකේ කොහොමද structure එක එන්නේ කියලා. දැනට මේ වගේ එකක් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ question එක එන්නේ from third chapter, random variables and probability distribution. So part A or B. One part is from discrete probability distribution and other part is from continuous probability distribution. හරිද? දැන් මේකේ x be the outcome when a fair die is rolled. එතකොට x කියන්නේ මේක discrete random variable එක. ඒතර ඒක ඔයාගේ මෙතන කියලා නැහැ. ඒතර ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන x කියන්නේ මෙතන discrete random variable එකක්. එහෙනම් අපි මෙතන හොයන්න ඕනේ probability mass function එක. එතනින් මේ questions අහලා තියෙනවා expected variance ඒව හොයන්න. ඊට පස්සේ ඒක conclude කරන්න හැටි ඒ වගේ. So අනිත් part එක අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ continuous random variable වලින්. ඒතර මේ වගේ ගණන් ඕන තරම් හදලා තියවල Tute එකේ. ඒකයි මම කිව්වේ Tutes 4 හරියට කරන්න. lecture note එක හරියට බලන්න. එතනින් එහා මුකුත් අලුතෙන් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන probability density function එකක් for a continuous random variable. So you will have to find this value, or you have to find cumulative probability distribution, and you may have to find answers for some probabilities. Okay, sometimes that probability may be a conditional probability. So the conditional probability it's a combine of second chapter and third chapter. So ඒක කියන්න බෑ හරියටම මේ chapter එකෙන් තමයි මේක කියලා conditional probability කියලා join කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැම chapter එකක්ම බලාගෙන යන්න. එකක්වත් miss කරලා යන්න එපා. මොකද answer all questions තමයි paper එකේ දෙන්නේ. You will have no choices. හරිද? එතකොට last question එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ probability tables වලින්. ඒතර මෙතන නම් මම ඔයාලට normal distribution එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ seniors ලාට.
හැබැයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම binomial එකයි Poisson distribution එකයි normal distribution එකයි standard normal distribution එකයි හතරම එනවා. අතන standard normal එකයි normal එකයි කියන අතරම එකක්. ඒකෙන් විතරයි මේ පාර මම මේ දීලා තිබුණේ. නමුත් ඔයාලට binomial එකයි Poisson එකයි දෙකම එනවා. ඒතර මේ වගේ තමයි questions එන්නේ exam එකේදී. මේ ඔයාලගේ seniors ලාට එක ඔයාලට මම පෙන්වන්නම් this one. Yes. This is your super seniors examination paper. You can find these papers from your technology library. Here also you have to answer all question type. Second question from second chapter, basic concepts of probability, Venn diagrams and tree diagrams. So third question is again from descriptive statistics. Because descriptive statistics chapter is very big, no? If you can remember, we did that chapter for 4 weeks. So usually I will give 2 questions from descriptive statistics. As it was the biggest chapter in the syllabus. Then to compare the coefficient of variations like this. So fourth question is definitely from random variables and probability distributions. One is from discrete, other one is from continuous, and last problem from probability distributions. It may be either normal, Poisson or Poisson or binomial or Bernoulli. හරිද? ඒතර මේක තමයි සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ papers ටික කරන්න ඊට වඩා අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ discussion එක ඔයාලට share කරන්නම්. මම ඊයේ try කරා මේ ඔයාලට recording එක upload කරන්න. ඒත් බැරි වුණා මේ LMS එකේ issue එක නිසා. එහෙනම් මම Google Classroom එකට upload කරන්න. හරි. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න, නැත්නම් මම session එක wind up කරන්න. So do you have any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද නැද්ද? මට පේන්නේ ඔයාලා කවුරුත් අහගෙන නැහැ වගේ. Okay, then I will stop the lecture. I will stop the discussion for today. Thank you for joining the discussion. Have a nice day. Thank you, madam. Thank you, madam.